Okay. So first of all, good evening to all of you. And my voice is clear. Am I audible to everyone? First, let me know. Yes, Am I yes, audible to? yes, yes. Okay. Okay. So myself, Apurva Ghosh, the owner of Mission Physics. What I told you all, this is the first and only free live session for your course, scientific writing. That is LaTeX. And what is LaTeX? Why we will going to learn this? I think you will get to know soon about details in the course progress. And in first class, the first class topic is introduction to LaTeX. Okay. And in course progress, when the course is done, I think you guys master of it. Okay, that's not to worry, that's not a problem here. So after attending this session, if you want to continue the full course, you have to register yourself in Mission Physics by buying our premium plan. Okay. So for registration and for any query, simply you guys may WhatsApp me, and think you all have my WhatsApp number, so please inbox me. I will let you know the premium buying processes. And this is the first and only free live session. And after that, to continue the full course and full premium course, you have to register yourself. Okay. And for LaTeX, I think we have many LaTeX is course for all, and this course language, this is a third batch. Okay. So in second batch, the course language is completely English, and in third batch, the course language is Bengali. That's not a problem here. So language. And the point is here, I think many of you from Calcutta University and recent Calcutta University CCF system, and having LaTeX in their physics syllabus and also mathematics. Okay. So for all students, this course applicable, and not only for the BSc level student. I think LaTeX is very essential for a research purpose or research paper writing and everything. So this is a very indispensable course. I think you all knew about that. Okay. And for CU, particularly, I will tell you. I'm going to tell you that I think for DSC part, you have basics of electricity, magnetism, and thermodynamics. For that part, already two free classes commenced, and free class already done. And for math minor, also there's a course. Ankit sir will take your classes, and from tomorrow, the math minor classes will be commenced. Okay. So I think you already know the pricing offers all about that. Already this updated in our WhatsApp channel and official groups too. So I'm not talking a lot. I request, sir, please, you may proceed now. Okay. And the offer price, and think you already knew that for LaTeX, there the price is for 800. Now there's a 25% off is live in offer. The course price is 600. Okay. And for DSC also there's offer live, and in DSC the course price is 2800, 2800 টাকা। অ্যান্ড তোদের যদি কম্বো বলিস এসএসসি অ্যান্ড ডিএসসি মিলিয়ে বা বেসিক ফিজিক্স টু যাই বলিস না কেন তোরা, তো সেটার ক্ষেত্রে কম্বো এখন একটা অফার চলছে। এটা ডেডলাইন তোদের সব দেওয়াই হয়েছে, তোরা দেখিয়েছিস তো। কম্বো অফারে 3000 টাকা এট টাইম ফুল কোর্স হলে তোরা সমস্ত জিনিসটা পেয়ে যাবি। আর ফ্যাকাল্টি কারা তো জানিসই, তোদের এটা এইচডি স্যার পড়াচ্ছেন, আর তোদের ফিজিক্সটা তো পড়াবেন হচ্ছেন আইআইটি খড়গপুর থেকে দুজন আছেন, এআর স্যার অ্যান্ড এসডব্লিউডি স্যার, অ্যান্ড ওয়ান ইস এইচডি স্যার হেয়ার টু। অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স মাইনর তো যিনি পড়াচ্ছেন পুনের ফ্লেম ইউনিভার্সিটি থেকে উনি পড়াচ্ছেন। অ্যান্ড ইউ অলরেডি নিউ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ এমপি অ্যান্ড দেয়ার ফ্যাকাল্টিস। সো আই এম নট টকিং এ লট, স্যার ইউ মে প্রসিড নাও। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাভ ইউ গাইজ এনি কোয়ারিজ? Okay, sir, you may proceed now. And this is the first class and only free session. After that, you have to register yourself. For registration, simply inbox. Here, many students already registered, and you already knew that our seats are limited. Okay, thank you. তো আমি এবার যেটা বলার চেষ্টা করি যে ল্যাটেক্স সম্বন্ধে তোমাদের কোনো কি জ্ঞান আছে? ল্যাটেক্সটা কী জিনিস যদি আমি বলি, কেউ যে কোনো মানে শুনে থাকতে পারো, যদি তোমরা বলো তাহলে আমি শুনবো। মানে যে কোনো কিছু যদি কিছু মনে হয় বলো আমাকে। কেউ কি জানো যে ল্যাটেক্সটা কী জিনিস? হ্যাঁ, আমি জয়েন হলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, তুমি বলো কী জিনিস ল্যাটেক্স। যতটুকু আইডিয়া আছে, লজ্জা পাবার কিছু নেই। দেখো, ল্যাটেক মানে হতে পারে এমন একটা জিনিস যেটার মাধ্যমে আমরা যে সাইন্টিফিক যে বিভিন্ন যে চিহ্নগুলো, যেমন গ্রিক লেটার গুলি হুম, কিছু লিখি বা কোনো ভেক্টর সাইন, এইগুলোকে রাইট মানে লিখতে পারে এরকম কিছু, মানে একটা ব্যবস্থা, মানে মানে যেটা আছে। আমরা নর্মাল কিবোর্ডে যেগুলো আমরা পাই না হুম সেগুলো হুম। হয়তো এখানে লিখতে পারি।
হ্যাঁ, তো মানে আমি বলতে চাইছি ক্লাসে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন থাকতে হবে। দেখো আমাদের যে এই টপিকটার যে টাইটেলটা আছে সেখান থেকেই তো ইন্টারপ্রেট করা যায় যে আমাদের টাইটেলটা কি দিয়েছি, যে ইন্ট্রোডাকশান টু সায়েন্টিফিক রাইটিং। এবার আমাদের নর্মাল লেখা সায়েন্টিফিক রাইটিংয়ের মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে, ঠিক আছে? সেই পার্থক্যগুলো কেমন হতে পারে দেখো, যেমন আমি যদি বলি যে তুমি ধরো কোনো কিছু ধরো এমনি নর্মাল লিখলে ইংলিশে কিছু, যেমন আমরা হোয়াটসঅ্যাপে এখন টেক্সট করি, আবার কাউকে যদি তুমি একটা কোনো যদি উঁচু জায়গায় কিছু যদি ধরো কোনো ধরো ডিএম বা কোনো এসডিওকে যদি একটা চিঠি লেখো, তাহলে তার একটা ফরম্যাট থাকে, তাই তো? সেরকম এই সায়েন্টিফিক রাইটিং যেটা বলছি আমি অ্যাকচুয়ালি, যে মানে এই টার্মটা কোট আন কোট যে সায়েন্টিফিক রাইটিং, এর মানেটা কি? এর মানেটা হচ্ছে যে কোর্স যখন লেকচার, যখন আমরা বিভিন্ন টাইপের লেকচার তোমরা পাবে, যেমন রিসার্চ গেট বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, ওই সব জায়গায় লোকেরা কি করে, মানে সায়েন্টিস্টরা, তারা তাদের কোনো টপিক নিয়ে যদি রিসার্চ করে সেটা সেখানে তারা কি করে, পাবলিশ করে। এবার সেগুলো বুঝতেই পারছো যে এখন আমাদের মানে এই যুগেতে তো আর কিছু ওরকম মেল টেল করা হয় না, আগে সেসব হতো, মেল করে আগে পাঠাতে হতো, সেটা অ্যাপ্রুভ হয়ে তারপর সেগুলো বইতে ডিরেক্ট প্রিন্ট হতো। তখন তো আর এরকম মানে এই যে ভিউইং ডিভাইসটা তো আমাদের ছিল না, এখন মিডিয়া পাল্টে গেছে। তো সেক্ষেত্রে এখন সব কিছু ম্যাক্সিমামটাই ইলেকট্রিক্যালি পাবলিশড হয় আগে, তারপর সেটা বই হিসেবে সেটা সেকেন্ডারি, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আমাদের যখন ইলেকট্রিক্যালি যেটা পাবলিশ হচ্ছে, সেটা আমাকে তাহলে কিছু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে লিখতে হবে, যেরম তেরমভাবে লিখলে হবে না, ঠিক আছে? তো সেটা হচ্ছে একটা মানে ফর্মাল ওয়ে, কি বললাম বোঝা গেল? তো সেই ফর্মাল ওয়েতে তোমাদের এই কোর্সটা মানে যেটা ইন্ট্রোডিউস করানো হয়, সেটা কারণ কি, তোমরা তো বড় হয়ে যখন তোমরা মানে বিভিন্ন জায়গায় আর কি তোমরা যাবে, রিসার্চ করবে বা নাও রিসার্চ করো, ছোটোখাটো কিছু লিখলে, শুধু যে রিসার্চ করা তাও না, তোমাদের যেই সমস্ত যে কোয়েশ্চেন্স বানানো হয় ইউনিভার্সিটিতে, জানো এগুলো সব দেখবে ফরম্যাটগুলো একরকম থাকে। এবং আমরা এই মিশনেও যে কোশ্চেনগুলো তোমরা করেছো দেখছো আমরা বানাচ্ছি, সব কিন্তু এই ল্যাটেকে ইউজ করে। তো দেখবে এখানে কিন্তু এই ফরম্যাটিংটা যেটা আছে সেটা দেখবে একটা মেনটেন করা আছে, একই রকম সব দেখতে হয়, দেখবে ফন্ট সব এক। তো এই ফন্ট বলো, ফন্ট কালার, এইগুলো কিছু অফিসিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস আছে যেগুলো মেনটেন করতে হয়। কি বললাম বোঝা যাচ্ছে? তো সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলো কি করতে হয়, যে এই ল্যাটেকের মাধ্যমে লিখলে সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলো সেট থাকে অটোমেটিক্যালি। এবার ধরো তুমি বলবে যে অনেক কিছুই তো আছে, যেমন আমি বলি ধরো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আছে, তোমরা জানো নোটপ্যাড আছে, ওয়ার্ডপ্যাড আছে, এগুলো বিভিন্ন টাইপের টেক্সট এডিটার। এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট, হ্যাঁ বলো, কেট এক্সেল বলো। মানে এমএস, পিপিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো বলছি ওই রকম বিভিন্ন টাইপের আরও আর কি তোমাদের কাছে জানো তোমরা, এগুলো তোমাদের শেখানো হয়েছে। তো সেইগুলোর থেকে তাহলে ল্যাটেকটা আলাদা কেন? তো সেটাই বলছি। দেখো তার আগে আগে আমরা একটা জিনিস দেখে নিই। এই স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করছি, আমি এখনও স্ক্রিনে কিছু বলিনি, তো এবার আমি বলছি। দেখো স্ক্রিনটা ভিজিবল, একটু কেউ কাইন্ডলি বলে দাও। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এখানে দেখো এইটা হচ্ছে তোমাদের বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে কি তোমাদের কোর্সের কারিকুলাম। দেখো, তো আমরা ল্যাটেক কি দেখব, তো এটা আমি আজকের ক্লাসেই বলবো। দিয়ে তারপর আমরা আগে এইটা দেখি, কারণ আমরা এইগুলো কিছু বুঝবো না এখন, তাই তো? বেসিক্যালি দেখো, তাও বলে দিচ্ছি যে এই রকম কিছু জিনিস আমরা দেখব, এবং অ্যাট দ্য এন্ড আমরা এই কোর্সটা শেখার পরে যে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে আমরা ফুললি ফ্লেজেড কোনো ল্যাটেক ডকুমেন্ট আমরা বানাতে পারবো, ঠিক আছে? যেগুলো আমরা বললাম। তো এখন এগুলো তোমরা কিছু মানে বুঝবে না, যেমন ডকুমেন্ট ক্লাসেস, পেজ লেআউট, লিস্ট স্ট্রাকচার, এই জিনিসগুলো তোমরা শিখবে। আগে জিনিসটাকে দেখো, তারপর আস্তে আস্তে বুঝবে। কিন্তু এইটুকুনি আমি বলতে পারি যে এই কোর্সটার শেষে তোমরা কিন্তু ল্যাটেক দিয়ে একটা পুরোপুরি একটা ফুল ফ্লেজেড ডকুমেন্ট বা এরকম বানানো কিন্তু ক্যাপেবল হবে। যেমন আমরা তোমাদের কোয়েশ্চেন বানাই, বা তোমরা যেমন ডকুমেন্ট দেখো, অনলাইন রিসার্চ ডকুমেন্ট কেউ দেখেছো? সেগুলো দেখবে একটা স্পেসিফিক ফরম্যাটে থাকে, দেখবে ছবিগুলো এক পাশে থাকে, একটা স্পেসিফিক একটা পেপারের একটা সাইজ হয়, তো সেই জিনিসগুলো। এবার দেখো আমি এখানে দুটো কথা বলি, ফার্স্টে ল্যাটেক সম্বন্ধে। তো ল্যাটেকটা কী জিনিস দেখো, আমি বলতে চাইছি
যে ল্যাটেকের যে ওয়েবসাইট আছে সেইটাই আমি আগে নিয়ে যাই। তার জন্য আগে এটা স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করতে হবে। আমি এই স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করি, এক সেকেন্ড। হচ্ছে এইটা, তো হচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যাটেকের অফিসিয়াল সাইট। তোমাদের আজকে বেসিক্যালি যে ক্লাসটা মানে করাবো সেখানে বেসিক্যালি কিন্তু ল্যাটেক কি সেটার থেকে বেশি আমি বলবো ল্যাটেকের মানে আজকে তো ল্যাটেকটা কি সেটা বলবো, প্লাস কিছু ইনস্টলেশনের জিনিস বলবো যেগুলো আর কি ইনস্টল করতে হবে। রাদার কি আমরা এখন ডিরেক্টলি কিন্তু কোনো কোর্সের মানে কন্টেন্টে ঢুকছি না অতটা, তাও যেটুকুনি সম্ভব, কিন্তু আগে যেগুলো প্রি রিকোয়েসাইট সেগুলো কিন্তু তোমাদের একটু দেখিয়ে দেবো যে যেগুলো দরকার অ্যাকচুয়ালি। তো ফার্স্টে দেখো এইটা হচ্ছে ল্যাটেকের ওয়েবসাইট। দেখো ল্যাটেক www.latexproject.org বা শুধু ল্যাটেক লিখে সার্চ মারলে এইটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তোমাদের দেখতে পাবে। এবার দেখো ল্যাটেকটা কী জিনিস। দেখো এখানে দেখাচ্ছে যে এটা অনেকে বলবে যে এই ল্যাটেক যেটা আছে এটা হচ্ছে একটা মানে প্রোগ্রাম, জাস্ট লাইক পাইথনের মতো কোড করতে হয়, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কোনো কোড নয়, র্যাদার এটা একটা সফটওয়্যার, বা এরা যেটা বলে যে ডকুমেন্ট প্রিপারেশান সিস্টেম। ঠিক আছে, এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি, যেমন আমাদের অনিরুদ্ধ বলল, তো এটা দিয়ে ডকুমেন্ট তৈরি করা যায়। ঠিক আছে, এবার এইখানে কটা জিনিস আছে যেটা আমরা প্রথম কথা বলি যে এইখানে কি লিখেছে দেখো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে। তার মানে কি যে এই ল্যাটেকটা এই ডোন্ট হ্যাভ টু পে এরকম না লিখে আমরা যেটা বলি যে ল্যাটেক হচ্ছে আমাদের ওপেন সোর্স। ঠিক আছে, আমরা বলি যে ল্যাটেক হচ্ছে আমাদের ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, এবার ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম মানে ব্যাপারটা কি? ওপেন সোর্স কথাটার মানে হচ্ছে যে আমি কিন্তু মার্কশিট বিলও তো তৈরি করা যায়। কি বলো বলো? বলছি মার্কশিট বিল এগুলোও তো তৈরি করা যায় ল্যাটেক্স দিয়ে। তাহলে ল্যাটেক দিয়ে সমস্ত কিছুই তৈরি করা যাবে, তুমি এক সেকেন্ড দেখলেই বুঝতে পারবে, আমি সব বলছি। ল্যাটেক জিনিসটাই হচ্ছে সেরকম যে আমরা এটার মাধ্যমে কিন্তু সমস্ত কিছু তৈরি করতে পারি। যেমন আমি বললাম তো যে বিভিন্ন টাইপের যে মানে আমরা বলছি সায়েন্টিফিক লেটার্স বলো, সায়েন্টিফিক কোনো রিসার্চ পেপার বলো, আমাকে বলতে দাও, আমি সব বলে দিচ্ছি। দেখো ফার্স্টে যে শব্দটা আমরা বললাম ওটা একটু ভালো করে নোট করে নাও, যেটা হচ্ছে যে ল্যাটেক হচ্ছে কিন্তু ওপেন সোর্স। ঠিক আছে, ওপেন সোর্স কথাটার মানে কেউ জানো? ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম মানে কি? এর মধ্যে পাইথনও পড়ে। সবাই ইউজ করতে পারে। হ্যাঁ, এটা মানে যে হচ্ছে কেউ এডিট করতে পারে, মানে যে প্রোগ্রামটা অনলাইনে আপলোড থাকা যে কেউ এডিট করতে পারে প্রোগ্রামটা। হ্যাঁ, এটা আরও খুব ভালো বলেছে। এটা হচ্ছে যে দেখো মানে অনেক সময় হয় কি ফ্রি জিনিস থাকে কিন্তু তার পরবর্তী আপডেটগুলোর জন্য পয়সা লাগে। যেমন আমরা যদি বলি অ্যাডোবে অ্যাক্রোব্যাট রিডার, এটা ডাউনলোড করলে ফ্রি ভার্সন, পরে পয়সা লাগলো। কোরেল ড্র এগুলো সব ডাউনলোড করলে তারপরে পয়সা লাগে, কিংবা এগুলো প্রিমিয়াম ভার্সন থাকে, যেমন আমাদের স্পটিফাই, এখানে গান শুনলে ফ্রিতে শোনা যায়, আবার পরবর্তীকালে প্রিমিয়াম আপডেট করতে হয়। কিন্তু ওপেন সোর্স জিনিসটা হচ্ছে এরা কিন্তু মানে মানে প্রমিস করে দিয়েছে যে ভবিষ্যতে যতদিন ল্যাটেক থাকবে ততদিন যা যা আপডেট থাকবে সব কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে, এবং এখন তো তুমি ফ্রি পাচ্ছই। এইটা হচ্ছে ল্যাটেকের ব্যাপার। আমাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু ফ্রি নয়, আমরা ফ্রি ইনস্টল করতে পারি কিন্তু এটা কিন্তু ফ্রি নয়। এটার থেকে যেমন আমাদের লিনাক্সটা আবার বলা হয় ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, এরকম ব্যাপার। ওপেন সোর্স মানে এক কথা এই কোশ্চেনটা পরীক্ষায় খুব আসে, তোমাদের যা যা পড়াচ্ছি কিন্তু আমি নোটেতে আছে সব। ঠিক আছে, তাও এগুলো বলছি ইম্পর্টেন্ট কটা পয়েন্ট। যেটা হচ্ছে ওপেন সোর্স মানে হচ্ছে কি যে এর কোনো পয়সা লাগে না। ঠিক আছে, তো কোয়েশ্চেন দেয় যে ল্যাটেক ইজ ড্যাশ, যে অপশান দেয় ওপেন সোর্স আর পেড, তো বলবে যেটা হচ্ছে ওপেন সোর্স। ঠিক আছে, এরপরে যেটা বললাম যে দুটো শব্দ আর কি আমরা বলবো। দেখো ফার্স্টে আমরা হচ্ছে দুখানা শব্দ, দেখো আমি এখানেও মানে দিয়েছি তোমাদের এই সিলেবাসে। এটা হচ্ছে দেখো উইসি উইগ আর উইসি উইম, তো এই দুটো মানে একটু বলি। এটাকে এরকমই লেখে WYSI, তারপর লিখেছি হচ্ছে WYG। তো এইটা মানে কি দেখো, এইটা স্ট্যান্ড ফর ফার্স্টে এইটা হচ্ছে হোয়াট, ঠিক আছে, তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট। তার মানে কি যে ধরো আমি একটা যদি আমি মানে আমি যদি ফর এক্সাম্পল যদি বলি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা খুললাম,
ঠিক আছে? আমি ধরো এখানে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করছি, ঠিক আছে? আমি ডকুমেন্টে আমি কি করতে পারি দেখো, তোমার হচ্ছে এইখানে আমি ধরো আমি ধরো একটা যে কোনো কিছু একটা ডকুমেন্ট তৈরি করছি, ধরো সেন্টারে নিয়ে গেলাম, এখানে আমি একটা কিছু ধরো লিখলাম, কেমন ধরো খুব বড় সাইজ আমি কিছু মানে নর্মালি দেখাচ্ছি, একটা কালার দিয়ে দিলাম, দিয়ে লিখলাম যে ফার্স্ট ক্লাস, ঠিক আছে? এইটুকুন আমি লিখলাম যে আমাদের ফার্স্ট যে ক্লাস হচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য। এইবার আমি যদি এটাকে কন্ট্রোল পি দিয়ে যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি, তা দেখো আমার যেটা আমি লিখলাম সেটাই তো আমার খাতায় কাগজে বেরোবে। আগে আমাকে বলো পরিষ্কারভাবে, এই জিনিসটা আমার কাগজে বেরোবে তো? হ্যাঁ আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি, এর আগেও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি অলরেডি যদি আমি এখানে দেখি এটাই আমি জানি, তাও প্রিন্ট প্রিভিউ করি। এটা প্রিন্ট প্রিভিউ ছোটোবেলা তোমরা হয়তো যখন শিখেছো বা দেখিয়ে দিত যে প্রিন্ট প্রিভিউ করে একবার দেখে নিতে যে এটা কেমন আছে, তো ওইটাই প্রিন্ট প্রিভিউ তোমরা যেটা পাশে দেখলে। তো এইটা মানে হচ্ছে যে হোয়াট ইউ সি, মানে কি তুমি যখন কিবোর্ডের মাধ্যমে বা যে কোনো যেটা আর কি তোমার যে ইনপুট ডিভাইস, তোমার এক্ষেত্রে কিবোর্ড বা মাউসও আমরা ইউজ করছি কিন্তু কিবোর্ডে লিখছি, সেইটা দিয়ে আমরা যেটা লিখছি ডকুমেন্টের ওপর সেইটাই আমি প্রিন্টে পাবো। এটাকে বলো হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট। আগে বললো ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? বুঝতে পেরেছি। বাকিরা বুঝছো না বুঝছো না একটু রেসপন্স করো, অনিরুদ্ধ খালি বলছে। বোঝা যাচ্ছে তো? সায়ন বোঝা যাচ্ছে তো? পরে কিন্তু বললে আমি বলবো না। বোঝা যাচ্ছে? সবাই বলো একটু, হ্যাঁ, মানে ক্লাস ইন্টারেস্টিং লাগলে বলবে, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে? এবার নেক্সট হচ্ছে এটা, এইটা হচ্ছে এইটা, তো এইটা মানে হচ্ছে হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট। তো এইটার আন্ডারে কিন্তু আমাদের পড়ছে আমাদের স্পেশাল যেটা আমরা সফটওয়্যার জানি, যেটাকে আমরা বলি আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বলো। একটু হাতের লেখা এতে খারাপ হয়, পেন ট্যাবে আমার একদম মানে, এর মধ্যে পড়ছে আমাদের ওয়ার্ড, ঠিক আছে? এর মধ্যে পড়ছে আমাদের এক্সেল, এর মধ্যে পড়ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্যাড, ঠিক আছে? নোটপ্যাডটা টেক্সট এডিটার বলে না, তাও যাই হোক। তো এইগুলো যেগুলো তোমরা জেনারেলি জানো, ঠিক আছে? সমস্ত কিছু নোটে লেখা আছে, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, আমি নোট ডিরেক্টলি দিয়ে পড়াচ্ছি না, আমি এখানে লিখে লিখে পড়াচ্ছি। বলো সায়ন, কিছু বলছো? এবার এরপরে দেখো, এরপরে পুরো কেটে যাচ্ছে তোমার গলাটা, আমি দেখছি, দাঁড়াও। আচ্ছা, আমি এর পরে যেটা আছে সেটা বলি। এইটা তো একটা প্রকারভেদ হলো, মানে টেক্সট প্রিপারেশনের দুটো প্রকারভেদ হয়, তো এটা হলো উইসি উইকডা হলো, আর একটা আছে এটা সেকেন্ড হচ্ছে উইসি, তারপর আছে উইম। তো এর পুরোটাই হচ্ছে সেম ফুল ফর্ম, হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ। এবার লাস্টে এটা যেটা আছে সেইটা কিন্তু হোয়াট ইউ হবে হচ্ছে মিন, ঠিক আছে? মিন, মিন মিন মানে মিন না, মিন মানে হচ্ছে যেটা বোঝা, মানে মিন করা মানে না, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস, সেই মিন, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে দেখো এখানে হচ্ছে মানে তুমি যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কিন্তু তুমি ডিরেক্টলি ইন্টার করছো না, ঠিক আছে? যেটা ল্যাটেক, এটা এক্সাম্পল হচ্ছে ল্যাটেক, কিন্তু আমি এটা এক্ষুনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি আমি বলি, এক্ষুনি দাঁড়াও। তো এটা মানে হচ্ছে কিন্তু যে তুমি যেটা লিখছো সেটা ডিরেক্টলি পাচ্ছ না, বাট তুমি সেটাকে মানে সেটা মিন করছো, মানে মানে আমি যেটা বলতে চাইছি, ধরো আমি খাতাতে ধরো এইটা আমি প্রিন্ট চাইছি, তো এর ক্ষেত্রে যেমন এমএস ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট চিন্তা আছে হচ্ছে এইখানে লেখাটা, তারপর আমি জানি যে শিওরলি এই লেখাটাই আমার প্রিন্ট হবে। বাট ল্যাটেকের ক্ষেত্রে বা উইসি উইমের ক্ষেত্রে আমার মাথায় কিন্তু আগে যেটা খাতায় প্রিন্ট হবে সেই ছবিটা মাথায় ভাসতে হবে, মাথায় আগে সেটাকে আগে মাথাতে ভাসাতে হবে যে আমি এইটা প্রিন্ট চাই, সেই হিসেবে আমাকে কিন্তু পরে আমাকে ওই স্ক্রিপ্টটা লিখতে হবে, যেটাকে আমরা বলবো ল্যাটেকের সোর্স ফাইল, ঠিক আছে? সব লেখা আছে। তো ল্যাটেকের সোর্স ফাইলটা হচ্ছে আমি যেটা মিন করতে চাইছি, যেটা আমি খাতাতে দেখাতে চাইছি, কিন্তু আমি এইটা ডিরেক্টলি লিখবো না। ল্যাটেক্স সোর্স ফাইলে কিন্তু আমি ডিরেক্টলি এরকম ফার্স্ট ক্লাস এরকম লাল রঙের লেখা যাবে না, সেটা করতে গেলে কিছু কোড লাগে। কিন্তু আমি এটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি ডিরেক্টলি কিন্তু ওই লেখাটা ওরমভাবে ফরম্যাটিংটা কিন্তু আমি কিন্তু ল্যাটেকে সোর্স কোড করতে পারবো না, র্যাদার আমাকে কিছু মানে কোডস দিয়ে কিন্তু সেটা কাজ করতে হবে। তো দেখো এর তাহলে যদি আমি বলি, তো এক্ষেত্রে আমার এর এক্সাম্পল হচ্ছে কিন্তু ল্যাটেক, ঠিক আছে?
এবার ল্যাটেকের এইসবে আমি বললাম, তাহলে এটার মানেটা কি হলো যে ল্যাটেকই এখন আপাতত জেনে রাখো যে উইমের আন্ডারে পড়ে। তো এটাও একটা একদম খুব ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন, পরীক্ষায় এমসিকিউ দেবে যে ল্যাটেক কি, উইক না উইম, আরও 4টে উল্টোপাল্টা দিয়ে দেবে। তো এইটা অপশান, ঠিক আছে। এবার ল্যাটেকের যেটা হয় কি, একটা ল্যাটেক ডকুমেন্টের দুটো পার্ট থাকে মেন, ঠিক আছে। মানে দুটো পার্ট মানে আমি বলতে চাইছি ল্যাটেক ফাইলটার মধ্যে, নট ডকুমেন্টের মধ্যে, এটা বুঝবে তোমরা। যেটা যেটাকে একটাকে বলা হয় হচ্ছে ল্যাটেক সোর্স ফাইল, যার এক্সটেনশানটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সব লেখা আছে নোটেতে, তাও আমি এখানে একবার লিখে নিতে পারো লাইভে, পরে নোটটা দিয়ে যেতে সময় লাগে। তো এটা হচ্ছে ডট, এর এক্সটেনশান জানো কেউ ল্যাটেকের ফাইলের? এর এক্সটেনশান ডট টেক্স, ঠিক আছে, ডট টিইসি টেক্স। এবার আমি বারবার বলছি ল্যাটেক্স, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ভুল উচ্চারণ। সঠিক উচ্চারণ বা ল্যাটেক, কে কে উচ্চারণ হয়, LATEK, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে উচ্চারণটা, ল্যাটেক বলে। আর এইটাকেও বলে টেক ফাইল। দেখবে আমরা প্রচুরবার বলবো যে যেমন তোমরা এই টেক শব্দটা উচ্চারণ করো, টেক, এই টেক শব্দটার মতো উচ্চারণ হবে, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে টেক ফাইল, নট টেক্সট ফাইল। টেক্সট ফাইলটা শুনতে টেক্সট ফাইলের মতো লাগবে, কিন্তু এটা হচ্ছে টেক ফাইল, ঠিক আছে। এই শব্দটা আমরা ইউজ করব, ওকে। তো এই জিনিসগুলো একটুখানি দেখো। এবার এটা তো হলো ল্যাটেক্স সোর্স ফাইল, তাহলে সেকেন্ড পার্টটা কি? সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে যেটা আমরা হাতে পাবো, যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কম্পাইল্ড পিডিএফ, ঠিক আছে। তো যে পিডিএফটা কম্পাইল্ড করলো, সেটা কে কম্পাইল করে? কে কম্পাইল করে অনিরুদ্ধ জানো, বা পবিত্র, বা যারা কেউ জানো যে কম্পাইল কে করে? কোনো প্রোগ্রামে কম্পাইল করে হচ্ছে কম্পাইলার, ঠিক আছে। এবার কম্পাইলার সম্বন্ধে আমি একটু বলি। কি হয়, যে কোনো কিছু, ধরো তুমি প্রোগ্রাম লিখছো, ধরো তুমি পাইথন লিখছো, তা পাইথনটা তোমরা কিসে লেখো বলো? পাইথনটা তো একটা আইডিএলিতে লেখো, বা যে কোনো কিছুতে লেখো, তোমরা এটা ওটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে কম্পাইল করে তারপরে সেটাকে আউটপুট হিসেবে দেয়। হ্যাঁ, কিসে কনভার্ট করে বলো? আইডিএলিটাকে কি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে, কোন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা? ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, ও ঠিক একদম বলেছে। যেটা হচ্ছে কি, যে আইডিয়ালিতে আমরা যেগুলো লিখছি সেগুলো শুনতে তো আমাদের এমনিই জটিল মনে হয়, যে প্রিন্ট, এই কোডগুলো তোমরা বলো যে বড় বড় কোড, অনেক মানে অনেক লেখা আছে, অনেক শক্ত কোড, এগুলো এমনি আমাদের শুনতে মানে দেরি হয়, মানে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু এক সেকেন্ড, রেকর্ডিংটা চেক করছিলাম, কোথায় গেল? তো আমাদের যখন আমরা এই ল্যাটেকের টেক ফাইলটা মানে আমরা যখন এই কোডগুলো পড়ি, এগুলো তো এমনি আমাদের মনে হয় শক্ত, যে এত বড় বড় ইফ এলস এই স্টেটমেন্টগুলো, কিন্তু এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু অনেক হাই লেভেল। যেমন আমাদের এটা ডিপেন্ড করে যে এটা কেমন মানে ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন পাইথনে হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই তো? তো পাইথনের যে কোডটা আমরা আইডিয়ালিতে লিখছি, এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। তো সেই কোডটা কিন্তু আমাদের কম্পিউটার বুঝবে না। কম্পিউটার বোঝে হচ্ছে অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের, অ্যাসেম্বলি লেভেল বা মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে। এই এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আমাদের কম্পিউটার বোঝে। তাহলে এই যে দুটো, এর মধ্যে যে ট্রান্সলেটার, যেটা হচ্ছে আমাদের যেমন কথা ট্রান্সলেটার করে, সেই ট্রান্সলেটারের কাজ করে হচ্ছে, সরি আইডিয়ালি না, মানে ট্রান্সলেটারের কাজটা করে হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই কম্পাইলার। এই কম্পাইলারটা কিন্তু আইডিয়ালির মধ্যে ইনস্টল করা থাকে, ঠিক আছে। এই কম্পাইলারটা কিন্তু আমাদের মেনলি এই যে আমাদের যে ভাষান্তরটা এটা করে, মানে এই যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা আমাদের যে মানে কোডটাকে যে ট্রান্সফার করে, সেটা করে হচ্ছে এই কম্পাইলার। এবার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি একটা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, যেমন আমাদের বেসিক আছে, বেসিক কিংবা কিউ বেসিক, ঠিক আছে, তো এইগুলো যদি লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, তাহলে কম্পাইলারের কাজ খুব একটা হয় না, মানে শক্ত নয়। কিন্তু যখন আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে যাব, তখন কিন্তু কম্পাইলারের ওপর জোর বেশি পড়বে, কারণ কম্পাইলার কি করবে, অনেকটা হাই লেভেল থেকে অ্যাসেম্বলি লেভেলে ট্রান্সফার করতে কিন্তু তার একটুখানি কম্পিউটারের চাপ লাগে। সেই জন্য পাইথন কিন্তু আমরা বলি হেভি ল্যাঙ্গুয়েজ। জেনারেলি কিউ বেসিক কিন্তু একটু লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, অনেক কম র্যাম কনজিউম করে। এগুলো অনেকটা আমরা এর দিকে ঢুকে যাচ্ছি, কিন্তু এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট, এগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে, যে কম্পাইলারের কাজ কী। তাহলে কম্পাইলারটা বোঝা গেল সবাইকার? বোঝা গেছে কি বললাম? হ্যাঁ হ্যাঁ।
তো এটা হচ্ছে কম্পাইলারের কাজ, কি যে কোনো লো লেভেল বা হাই লেভেল যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে আমাদের অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পাইল করা। তো এক্ষেত্রে আমাদের এই ল্যাটেকের যে সোর্স ফাইলটা রয়েছে, এই সোর্স ফাইলটাকে কিন্তু আমার এই পিডিএফে কনভার্ট করছে আমাদের কিন্তু এই ল্যাটেকের কম্পাইলার, ঠিক আছে? এই ল্যাটেকের কম্পাইলার কিন্তু এই কাজটা আমাদের করছে। এটা আচ্ছা, ল্যাটেকের এই কম্পাইলার কিন্তু এই কাজটা কিন্তু আমাদের করছে, ঠিক আছে? ল্যাটেকের কম্পাইলার, এবার এই ল্যাটেকের যে কম্পাইলারটা করছে এই আমাদের পিডিএফটা কিন্তু করছে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই সোর্স ফাইল যেটা আছে, এই সোর্স ফাইলটাই আমি কি বলছিলাম যে তুমি যেটা মিন করছো ডিরেক্টলি কিন্তু তুমি এই কম্পাইল পিডিএফটা ওয়ার্ডের মতো কিন্তু এডিট করেও কিন্তু ল্যাটেকের ওই ফাইলে লিখছো না, রাদার তুমি একটা সোর্স ফাইল কিন্তু তুমি লিখছো যেখানে তুমি ওই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু মিন করছো যেগুলো আমার এই পিডিএফে কম্পাইল হবে, ঠিক আছে? ডিরেক্টলি লিখছো না, এবং এটা কাজ করছে হচ্ছে কম্পাইলার। তাহলে এইটাই ছিল হচ্ছে উইসি উইক আর উইসি উইমের মধ্যে যে ব্যাপারটা বললাম, ঠিক আছে? আশা করি বোঝা গেছে। কারো কোনো ডাউট আছে? তাহলে নেক্সট পার্টটা বলি। আচ্ছা, এবার তোমাদের লেকচারটা দেখাই। তোমাদের হচ্ছে যেটা যে লেকচারটা তোমাদের আর কি থাকবে, মানে তোমাদেরকে পাঠানো হবে। এই স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। দেখো এখানে সমস্ত জিনিস বলা আছে, উইসি উইক আর উইসিএম, ঠিক আছে? এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, পরীক্ষার জন্য বলে দিচ্ছি, কিন্তু মানে এটা কিন্তু আসবে, ঠিক আছে? আর এইখানে আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? এই ফ্রি টু ইউজ ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম, ঠিক আছে? সমস্ত কিছু লেখা আছে। আর এখানে এটা পড়বো হচ্ছে এইটা যেটা বললাম যে ল্যাটেক হচ্ছে উইসি উইম, আর এইখানে ফুল ফর্মগুলো লেখা আছে। উইসি উইক হচ্ছে এই উইসি উইমের হচ্ছে এইটা, বাকি এখানে লেখা আছে। তো এই এমএস ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে উইসি উইক, এটাও কোয়ের পরীক্ষায় দিয়েছিল একবার। তো এমএস ওয়ার্ড শুধু নয়, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট সমস্ত কিছু, ঠিক আছে? এবার তোমরা হয়তো ভাবছো যে ল্যাটেকে শুধু কি ওই কটা ডকুমেন্টই প্রিপেয়ার করা যায় আমাদের যেটা হচ্ছে তোমার সায়েন্সের পেপারস, তা নয় কিন্তু। ল্যাটেকে আমরা কিন্তু তৈরি করতে পারি প্রেজেন্টেশন, ল্যাটেকে আমরা তৈরি করতে পারি কিন্তু ওয়ার্কশিট, ল্যাটেকে আমরা কিন্তু টেক্সট ফাইল, ডকুমেন্ট সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের কিন্তু যেমন আমাদের করা যায় থ্রু একটা সিম্পল প্রোগ্রাম। তো সেক্ষেত্রে যারা একটুখানি যাদের একটুখানি মানে হাত যাদের একটু ইজি হয়ে যাবে তারা কিন্তু এই ল্যাটেকটা কিন্তু দেখবে পরে, যেমন আমরা এখন ইনস্টিটিউটে ইউজ করি, আগে আমরা কিন্তু এই সমস্ত নোট যা দেখছো সব কিন্তু আমাদের এতে বানানো, মানে ওয়ার্ডে বানিয়েছিলাম আমি। এখন আমি ল্যাটেক ছাড়া ওয়ার্ড ইউজই করি না, ঠিক আছে? এই তো দেখলে দেখো এই যে ওয়ার্ডটা আমি খুলেছি, তো দেখো তোমার প্রুফ দিয়ে দিচ্ছি। এই যে ওয়ার্ডটা আছে দেখো, দেখো ফাইলে দেখো খালি এই গেটিং স্টার্টেড উইথ ওয়ান ড্রাইভ এই ফাইলটা ছাড়া দেখো আর কোনো ফাইল আমার বানানো নেই, সব মুছে দিয়েছি। আর আমি বানাইও নি, রিসেন্ট দেখো ফাঁকা রিসেন্ট, ঠিক আছে? রিসেন্ট আমি কিছু বানাইনি। তো সেটাই হচ্ছে ব্যাপার যে তোমরাও কিন্তু এই ওয়ার্ডে কিন্তু ইউজ করা ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো, যত তো আমি বলছি না, কিন্তু যেটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এবার আমাদের মেন যেটা কাজ সেটা যে এবার ল্যাটেকটা করবো কী করে। তো তার জন্য দেখো তোমাদের যেটা করতে হবে তো হচ্ছে অবভিয়াসলি যে আমি এখন কিন্তু বলবো না যে দেখো তোমাদের যেহেতু ল্যাটেকের তো তোমাদের ইনস্টিটিউটে কোনো ব্যাপার নেই, যা কাজ করতে হয় বাড়িতে। তো এখানে একটা অফলাইন সফটওয়্যার পাওয়া যায় আর একটা অনলাইন কম্পাইলার করা যায়। অনলাইন কম্পাইলার মানে ওই অনলাইন সফটওয়্যার, কম্পাইলার বানিয়ে তো এখানে আর তো কিছু নেই, কম্পাইলারই আছে যে কম্পাইল করে। তো অনলাইন একটা আছে, এটাই মোস্ট আমরা ইউজ করবো, হচ্ছে ওভারলিপ, নাম শুনেছ হয়তো। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে খুব মানে মানে খুবই ভালো সফটওয়্যার একটা, আমাদের স্যারেরাও ইউজ করতো, খুব ভালো। আর নইলে অফলাইন একটা সফটওয়্যার আছে যার নাম হচ্ছে মিকটেক। এবার দুটোর প্রোজ অ্যান্ড কনস বলে দিই। দেখো ওভারলিপের জন্য যেটা হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশান মাস্ট লাগতেই হবে, অলওয়েজ ইন্টারনেট কানেক্ট রাখতে হবে, ঠিক আছে? এইটাই হচ্ছে মেন এর যেটা হচ্ছে কনস। তো অনেকজনের বাড়িতে যদি ইন্টারনেট সমস্যা হয়, ইন্টারনেট গাদা গাদা খায় তা নয়, কিন্তু ইন্টারনেটটা লাগিয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে? আর এক্ষেত্রে কিন্তু কনস প্রচুর আছে। এর যেগুলো কনস মিকটেকের, মানে যেগুলো এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটাই হচ্ছে এর অ্যাডভান্টেজ। এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ এইটা হচ্ছে যে আমরা যেমন
পাইথনেতে সমস্ত কিছু প্যাকেজ ট্যাকেজ যেগুলো ইউজ করব, পাইথনের এই আমাদের ল্যাটেকেও কিন্তু বিভিন্ন টাইপের প্যাকেজ আছে, সেগুলো পরে পরে বলবো। সেগুলো এতে প্রত্যেকটা ম্যানুয়ালি ডাউনলোড করতে হবে তোমাকে একটা একটা করে বসে বসে। হোয়ারাস ওভারলিপ যেহেতু ইন্টারনেটের সঙ্গে কানেক্টেড আছে, অটোমেটিক্যালি ও কিন্তু ডাউনলোড করে নেবে। এছাড়া সেকেন্ড যেটা অপশান সেটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট টিপস তোমায় দেবে, যখন তুমি লিখছো অটোমেটিক কোড কমপ্লিশন করে দেবে। তার মানে ধরো তুমি কোনো একটা কোড লিখলে, দিয়ে ও তারপরের পার্টটা এআই এর মতো সাজেশান দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। এখন অনেক ফিচার এসেছে, আরও জিপিটি এসেছে দেখলাম। তো ও কী করবে বেসিক্যালি, ধরো তুমি যেমন কোনো একটা লিখলে কোড, দিয়ে তারপরে একটা তার আর্গুমেন্টে কি বসবে সেটা ও কিন্তু হিন্টস দিয়ে দেবে। এটাকে অটো কমপ্লিশন বা কোড টু বা টুল টিপস বলে সে তো এটাকে। স্পাইডারেও দিত ওই পাইথন করবার সময়, হ্যাঁ, স্পাইডারে করি। ওর যে এই টার্মটা সেটা মনে রাখো। তার মানে খাতায় মানে জিজ্ঞেস করে, যেটাকে টুল টিপস বলে, মানে ও টিপস দিচ্ছে, ঠিক আছে, যেটা কোন জায়গায় থাকবে, মানে কোন জায়গায় কী থাকবে সেটাও কিন্তু এই টিপসটা কিন্তু ও প্রোভাইড করবে ওভারলিপ। ওয়ারাস মিকটেকে কিন্তু করবে, অতটা কিন্তু অ্যাডভান্স নয়, এটা অনেকটা আমার স্লো লাগে। তারপর মিকটেক করতে গেলে তাকে ম্যানুয়ালি আপডেট করতে হবে, এতে তার কোনো ঝামেলা নেই। তোমরা জানোই অনলাইন বেসড যে ক্লাউড বেসড যে সফটওয়্যারগুলো হয়, সেগুলোর এটাই ফিচার যে এরা কিন্তু সবসময় আপডেটেড অ্যাজ ইট ওন থাকে, কারণ এদের সার্ভারের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে, আর এরা অলওয়েজ কিন্তু 24/7 আপডেটেড হয়ে থাকে, ঠিক আছে। তো এখন দেখবে অনেক সফটওয়্যার দেখবে অনলাইনেই লোকে কিন্তু করে, এমনকি ফটোশপও কিন্তু এখন কেউ নামায় না, অনলাইনে প্রচুর আছে, ঠিক আছে। এবং তোমরা জানবে যে এখন লোকে কিন্তু এরকম ওয়েব বেসড যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু লোকে মুভ করছে। এই ওভারলিপও কিন্তু একটা ওয়েব বেসড বা অনলাইন, ঠিক আছে। তো এবার ওভারলিপটা দেখাই। দাদা হ্যাঁ, বলছি, যদি কোনো পরীক্ষা যখন যাব তখন কি মিকটেক থাকবে না ওভারলিপ থাকবে? মিকটেক্সে যদি না ফিচার তোমাদের না কি থাকে এই তখন ওভারলি তোমাদের ল্যাটেকে কি আবার বসে পাইতো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে নাকি? প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে না? না তো, ল্যাটেকে মেন কাজ কি দেয়, ল্যাটেকে তো তোমাকে একটা প্রজেক্ট দেবে, যেমন বাড়িতে বলতো না ছোটোবেলায় থার্মোকল দিয়ে বাড়ি বানিয়ে আনতে, সেরকম তোমাকে একটা বলবে যে এরকম একটা প্রজেক্ট করো, এরকম বলবে এরকম আমার এই ডকুমেন্টটা রয়েছে, এরকম একটা বলবে ডকুমেন্ট তৈরি করে আনো, ঠিক আছে। এটা দু দাদা পাতা শুনতে আছে। পেলে বলবে? আমার কথা সবাইকার কাছে যাচ্ছে না নাকি? না, আমার নেটের খুব সমস্যা হচ্ছে, আজ কি জানি খুব সমস্যা হচ্ছে। বাকিরা বৃষ্টি হতো। বাকিরা 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 শুনতে পাচ্ছ না কাটছে? না না, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, যা হবে সেটা শোনা হচ্ছে। যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, সায়নের কথা এবার শোনা যাচ্ছে, এতক্ষণ কিন্তু শুনতে পাইনি, মানে এবার ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে, ওকে ঠিক আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই তোমাদের ল্যাটেকে আমি যতদূর জানি তোমাদের একটা এরকম একটা ডকুমেন্ট তোমাদের পিডিএফ ধরিয়ে দেবে, আমরাও কিন্তু করাবো, ঠিক আছে। আমাদের ইনস্টিটিউশনেও কিন্তু প্রজেক্ট দেওয়া হবে, 3টে প্রজেক্ট দেওয়া হবে, ঠিক আছে। তো সেই নিয়ে তোমাদের চাপ নিতে হবে না। আর হচ্ছে কি ওরকম দিয়ে দেবে, বলবে যে বাড়িতে এই জিনিসটা বানিয়ে আনো, ঠিক আছে। আমরাও দিয়ে দেবো, আগেরবার দিয়েছিলাম এসসি বর্মার বই থেকে, আমি 4টে পাতা দিয়েছিলাম তুলে, যে প্রিন্ট করে এটা এই জিনিসটা যেমন বা বইতে লেখা আছে, এমনকি বইগুলো এরকমই বানানো হয়, যেগুলো ভালো বই যেগুলো আর কি। তো সেরকমই তোমাদের কিন্তু বলবে এইটা বানিয়ে আনো, তো তোমাদের কেউ দেখতে যাবে না যে কিসে বানিয়েছো। তোমাদের কি কি চাইবে, ওরা চাইবে যে আমাকে ল্যাটেকের টেক ফাইলটা দাও এবং ডট পিডিএফটা দাও, ব্যাস, আর কিচ্ছু দরকার নেই। আর তার সঙ্গে যে ইমেজগুলো দিয়েছো, সরি মানে যা ইমেজ তুমি জেপিজি পিএনজি ডট জেপিজি বা পিএনজি, সেই 3টেকে নেবে, নিয়ে জিপ করতে সবাই পারো তো, জিপ করে ফাইলটাকে সেন্ড করতে হবে, বা ইন্ডিভিজুয়ালি যা বলবে। এইটা তোমাদের মেন মুদ্রা, বোঝা গেল কি বললাম? এটাতে কত নম্বর আছে? এটা আমি শিওর জানি না, কিন্তু মানে একবার অপূর্বকে আমি জিজ্ঞেস করবে, আমি জানি না ওরা আগের বারে কেমন নতুন করেছে সিস্টেমে, মানে আমাদের সময় কিন্তু এইটাই থাকতো যা, মানে এটা তোমাদের মানে একবার জিজ্ঞেস করে নাও। তবে আমি যেটুকুনি বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু মানে প্র্যাকটিক্যাল করতে হয় না। কি বললাম, বোঝা গেল তোমার? সুতরাং যেটা মানে আমরা বলছি সেটাই করবে, কেউ দেখতে হবে না, তোমার টেক ফাইল ওখান থেকে নামাতে হবে, কেউ বুঝতে পারবে না তুমি কোথা থেকে করেছো। ওকে, ক্লিয়ার হলো? বোঝা গেল তো? আচ্ছা, তো এবার আমরা দেখি যে ওভারলিপে কি করে কি করতে হয়।
না বলছিলাম যে পেড সফটওয়্যারটা থাকে পাইথনের জন্য, ওটা কি 1 বছরের জন্য থাকে? কোনটা কোনটা? পাইচাম? মানে আমি ওই পাইচাম মানে ওই জেড বেনেটটা সাবস্ক্রিপশনটা নিয়েছি ওই স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে, ওটা কি হ্যাঁ মানে ওটা ফ্রিতেই হয়ে গেছে? ওটা ওই 1 বছরের জন্য থাকে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা প্রত্যেক আর বছর 1 বছর তোমার পরে কি আবার একটা নতুন ওরম ভাবে করতে হবে? আর গিটহাব থেকে একটা করা যায় ওটা। গিটহাব থেকেই করেছি, গিটহাব থেকে গিয়ে গিটহাব এটা খুলে নিয়েছি, লগ ইন করে স্টুডেন্ট ডেভেলপার প্যাকটা, তা হ্যাঁ ওখান ওইটা থেকেই ওটা লগ ইন করে দিলাম। ওটা তোমার বছর বছর ভেরিফাই করতে হয় ওই এতে গিয়ে, ওইটা দিয়ে, ওই কি একটা আইডি আইডি আছে। কার্ড। ওইটা দিয়ে করতে হয়। তো যাই হোক, তো এই স্ক্রিনটা সবাইকার দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি? একটু রেসপন্স করো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এখানে দেখো এইটা হচ্ছে তোমাদের ল্যাটেক ইন্টারফেস। তো এটা বেসিক্যালি বলবে প্রথম থেকে দেখাও। তো আমি একটা ইকোগনিটো খুলছি, দেখো। তো ওভারলিপ সার্চ করবে, ওভারলিপ মারলে, ওভারলিপ করলে দেখো এই ওভারলিপ এলো, ঠিক আছে। এবার এখানে তোমরা কী করবে, গুগলে সাইন ইন করবে, অরিজিনাল আইডি দিয়ে করবে, কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এখানে কিন্তু উল্টোপাল্টা আইডি দিয়ে করবে না, কারণ আমরা যখন প্রজেক্ট চাইবো তখন কিন্তু আইডি দেবে। কারণ আমরা ওখানে মানে কন্ট্রিবিউট করব, ওখানে ওরমভাবে ভাইবাটাই বা ধরবো, ঠিক আছে। তোমার প্রজেক্টের ভেতর ঢুকে আমরা ওই সমস্ত মানে জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করবো যে কেমন কী করেছে। সুতরাং এই আইডিটা নিজের আইডি দিয়ে সাইন ইন করবে। সাইন ইন করার পর তোমরা এরকম একটা স্ক্রিন আসবে, যেখানে দেখো এই যে তোমাদের যে পরীক্ষা তোমাদের যা হয়েছিল সব কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ, তো সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা এখানেই বানাই, ওকে। তো তোমাদের ফুল লেন্থের ম্যাথ টেস্ট ছিল, এই সমস্ত কোয়েশ্চেন দেখো তোমাদের কিন্তু সমস্ত কিন্তু এতেই কিন্তু বানানো হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমরা যদি এখন আমাদের যে লেকচার 1 আছে সেই লেকচার 1টা দেখি, কারণ এগুলো খুললে দেখো অনেকটা কিন্তু মানে দেখো আমি আগে একটা ফাইল খুলে দেখাই, ঠিক আছে। এই পরীক্ষাটা তোমাদের মানে এটা হচ্ছে তোমাদের মানে এদের পরীক্ষা ছিল। তো এখানে ওদের পরীক্ষায় আমরা এই কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম, ঠিক আছে, সিউসেক 1-এ। তো এখানে আমার পার্টের কোয়েশ্চেনটা আছে, দেখো আমরা যেই কোয়েশ্চেনটা করেছি, ঠিক আছে। তো এই কোয়েশ্চেনটা এখন আমরা করেছি। তো আগে এর ইন্টারফেসটা বোঝাই, যেহেতু এখানে কিছু জিনিস করা আছে তাই জন্য আমরা এটা বলতে মানে সুবিধা হচ্ছে। তো দেখো এইখানে এই যে এই পাশটা দেখছো, এইখানটা হচ্ছে এর নেম, ঠিক আছে। এখানে আমরা এর নাম দিতে পারি, ঠিক আছে। যে কোনো কিছু নাম তোমরা কিন্তু এখানে দেবে, ঠিক আছে। আমি এটা ঘাঁটছি না। তো এটা হলো এটা। এবার নেক্সট এই পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে ফাইল ম্যানেজার। তো এটা কিন্তু রুট, ঠিক আছে, রুট ডিরেক্টরি। এর মধ্যে বিভিন্ন ফাইল আমরা যেগুলো দিয়েছি, যেমন এর লোগোটা রয়েছে আমাদের, আমাদের মেন একটা টেক ফাইল আছে। এর ভেতরে ভেতরে আরও টেক ফাইল তুমি কিন্তু লিঙ্ক করতে পারো, যেমন আমরা হাইপার লিঙ্ক করে করে করি। যারা জানো HTML তারা বুঝতে পারবে হয়তো, বা আমরা সব এখন বলবো, এখনও কিছু কোনো রকম ওভারওয়েলম হওয়ার কোনো দরকার নেই, আমি সব বলবো, ঠিক আছে। জাস্ট এখন দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। কারণ আমি যদি পুরোনোটা দিয়ে দেখাই, নতুনটা দিয়ে কিছু জিনিস তো করা নেই, বুঝতে পারবে না। তো এইখানে হচ্ছে এইটা ফাইল ম্যানেজার, এইখানে হচ্ছে ফাইলের আউটলাইন, এইখানে হচ্ছে আউটলাইনটা আমরা এখানে যেহেতু কোনো সেকশান এখনও করা হয়নি, সেকশান করা থাকলে এখানটা হচ্ছে যে পিডিএফে যেমন থাকে না চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টার 2 করে, সেরকম এই সেকশানগুলো এখানে দেখাবে, খুব ইজি, খুব ভালো জিনিস এটা। এইটা দিয়ে তুমি এটা শর্ট করতে পারো, হাইড করতে পারো। এইখানে এবার মেন যেটা আসছে সেটা দেখো, এটাকে এরা কোড এডিটার বলে, ঠিক আছে। মিকটেকে এটাকে সোর্স এডিটার বলে, বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম বলবে। এর আবার একটা ভিজুয়াল এডিটার আছে, দেখে মনে হবে খুব সোজা, কারণ এখানে দেখো তুমি যেমনভাবে মানে ওয়ার্ডে লেখো সেরকম লিখতে পারো, তবে এইটা করবে না কোনো দিন, ঠিক আছে। এটা করে তোমাদের কোনো লাভ হবে না, কারণ তোমাকে এই সোর্স ফাইলটা দিতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা আছে এইখানে, এরা এই সমস্ত আমি বেশি জানি না, এখানে বেশি কিছু ঘাঁটার দরকার নেই। আর এইখানে এই সমস্ত যে বোল্ড ইটালিক এইগুলো এরা কিন্তু বাটন অ্যাড করে দিয়েছে, যতটা সম্ভব ওরা চাইছে মানে ওয়ার্ডের মতোই করে দেওয়ার, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এখানে থ্রু কমেন্ট সব কিছু করবো, ওকে। এবার এই পাশে পেনটায় চলে আসি, রাইট পেন যেটা রাইট উইন্ডো যেটা আছে, এইখানটা হচ্ছে কিন্তু যে কম্পাইল করে যে পিডিএফটা তৈরি হচ্ছে সেইটা। এবার এখানে একটা সুইচ আছে রিকম্পাইল, এই রিকম্পাইলটাকে যদি তুমি করো তাহলে আবার এটা নতুন করে কম্পাইল হলো, ঠিক আছে। এবার এর পাশে এটা আছে, এটা হচ্ছে পাইথনের যেমন আমরা এরর দেখতাম সেরকম এরর আছে, এই দেখো এইখানে দেখো অনেক রকম এরর আছে, এরা এই এররগুলো দিয়েছে, ঠিক আছে।
তো এইগুলো অনেক সময় এরা মানে 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 অনেক সময় আমাদের কী হয় যে এরা এরর অনেক কিছু ধরে এক্সট্রা, আমরা অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই, ঠিক আছে। এটা অনেক বড় ডকুমেন্ট তো সেই জন্য অনেক এরর এগুলো আছে, কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার হয়ে গেছে কাজ, সেটা মানে সেই দিক দিয়ে আমার স্যাটিসফাইড হলেই হলো। এরা অনেক ছোটোখাটো এররও কিন্তু লেখে, যেগুলো দেখো এইখানে এই যে এই অরেঞ্জ কালারের যেগুলো আছে, এরকম অনেক কিছু আছে। খুব যদি মেজর এরর না হয় তাহলে এখানে ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। এইখানে হচ্ছে ডাউনলোড পিডিএফের অপশান থাকে, আর এখানে যা আছে এইটা দিয়ে তোমরা শেয়ার করতে পারো কোনো একটা, ধরো কোনো ইমেল আইডিটা যদি তুমি শেয়ার করতে চাও তাহলে তুমি সেই আইডিটা শেয়ার করতে পারো। তাতে কী হয়, কোলাবোরেশন করে দুজনে মিলে কিন্তু প্রজেক্ট করা যায়, যেমন আমরা গুগল শিটসে দেখতে পাই, ঠিক আছে। আর এখানে এইসব চ্যাট করতে পারো যে তোমার কোলাবোরেটর থাকবে। এইটা ইম্পর্ট্যান্ট, যেটা হচ্ছে লেআউট। এই লেআউটে গিয়ে দেখো, এটা মনে হচ্ছে না ছোটো, তাহলে তুমি এটা কি করতে পারো, পিডিএফ ইন সেপারেট ট্যাব করতে পারো। তাহলে দেখো একটা সেপারেট ট্যাবেতে পিডিএফটা রয়েছে, ওকে। তো এখানে রিকম্পাইল করলে পিডিএফটা দেখতে পাবে, এখানে সেপারেট একটা ট্যাবে রয়েছে। আর এইটা কিন্তু তোমাদের কি বলে, এই কোড এডিটার, ঠিক আছে। এটাকে তুমি বড় করতে পারো, কন্ট্রোল+ টিপলে বড় হবে, বড় হচ্ছে, কন্ট্রোল মাইনাস টিপলে ছোটো হবে। অ্যাকচুয়ালি ব্রাউজারের উইন্ডোটাই বড় হয় এখানে, তো সেরকম। আর এখানে কিছু সার্চ করতে চাইলে এখানে সার্চ করতে পারো, যে ফাইলের ভেতর কিছু যদি থাকে। আর এখানে একটা কিন্তু AI GPT রয়েছে, ঠিক আছে। তো এইটা আমি বলছি না যে কিছু মানে করো, আমার এখানে দুটো মডেল আছে, একটা রাইটফুলের একটা জিপিটি। আমি বলবো জিপিটিটা অন করে নিতে, এইটা বেসিক্যালি অন থাকে। জিপিটিটা কিন্তু মানে কোডও কিন্তু এরর হলে ট্রেস করবে, আর রাইটফুল এটা শুধু গ্রামাটিক্যাল ট্রেস করবে, ঠিক আছে। তো এরকম ব্যাপার আছে, এইগুলো নতুন নিউজ করেছে। এই অপশনটায় যাব কি করে? কোনটা? আরে সব ওই বাড়িতে, মডেল অন করতে বললি যেটা। আরে হ্যাঁ এই তো এইখানে টিপলেই হবে, হ্যাঁ এই যে এটা রাইটফুল থাকে, ও নাহলে জিপিটি থাকে এরকম। আর প্রিমিয়ামের দিকে কিছু না যাওয়াই ভালো, তবে এটা খুব ভালো জিনিস, ঠিক আছে। যদি কেউ প্রলং চাও তাহলে কিন্তু প্রিমিয়ামে আপগ্রেডও করতে পারো। যাই হোক, তো বেসিক তাহলে আর ওপেন সোর্স রইল না তো। না না, ওপেন সোর্স এটা নয়, ওপেন সোর্স কিন্তু ভুল করছো, জানো তো। ওপেন সোর্স দেখো, ল্যাটেক হচ্ছে তাহলে বলো পাইচাম, তাহলে ওপেন সোর্স না। আমি হচ্ছে এটা হচ্ছে আইডিএলিটা, যে প্রোগ্রামটাকে তোমার ইউজ করছে সেটা, কম্পাইলারটা হচ্ছে ল্যাটেক, মেন ইঞ্জিনটা হচ্ছে ল্যাটেক, আর এইটা হচ্ছে গাড়িটা, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তো সেই গাড়িটা দেখতে সুন্দর, তো দেখতে সুন্দর করতে গেলে তোমার বেশি পয়সা দিতে হবে, এরকম ব্যাপার। কিন্তু তুমি যদি প্লেন ল্যাটেক করতে চাও তাহলে মিকটেকও না, ল্যাটেকের নিজস্বই একটা ডাউনলোড করার একটা আছে, সে একদম মানে একদমই বাজে, সে কেউ ইউজ করে না, সে একদম ব্যাকডেটেড, সেই নোটপ্যাডের মতো, তাতে কোনো প্রম্পট আসবে না। মিকটেকে যাও আসে, ওতে তাও কোনো প্রম্পট আসবে না, ওকে। এই ক্ষেত্রে সেইটা বুঝতে পারলে তো, মানে ওপেন সোর্স হচ্ছে এটা ব্যাপারটা, এটা বুঝতে হবে, ওকে। তো এবার আমরা ল্যাটেকে একটুখানি মানে কিছু জিনিস লিখি, কারণ এগুলো হচ্ছে তো কিছু না। তো একটা লেকচার বার আমি ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম, এরমভাবে ওপেন করবে, তোমার এখানে যে ফাইল আছে ফাইলগুলো এখানে থাকবে, ঠিক আছে। এখানে তুমি অর্গানাইজ করতে পারো, ট্যাগ দিতে পারো, যেমন কোনো সব কিছু একসঙ্গে কোনো কোয়েশ্চেন হিসেবে, এগুলো তোমরা ঘাঁটবে। ইন্টারফেস যেটুকুনি ইম্পর্টেন্ট সেটুকুনি বলে দিলাম। আর এই পিডিএফটা দেখবে, আর দেখো লেখা আছে যে এটা কিন্তু আর এডিটারের সঙ্গে কানেক্ট নেই, কারণ এডিটারটা আমি ক্লোজ করে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো এটা ক্লোজ করে দেবো, দিয়ে এটা আমি ওপেন করবো, ঠিক আছে। এই ল্যাটেক এটা ওপেন সোর্স, বারবার বলছি, ওপেন সোর্স যতটুকু ওপেন সোর্স সেটুকুনি যথেষ্ট, ঠিক আছে। ও সব আমাদের যা কাজ হবে সব হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখন প্রো কেনার ইচ্ছা নেই, মানে কেউ কিনবে না, ভবিষ্যতে এই দরকার পড়লে কিনবে, ঠিক আছে। এবার এইখানে ফার্স্টে আমি যেটা করব, ওই বললাম যে সেপারেট ট্যাবেতে পিডিএফটা দেখিয়ে দিলাম, যাতে দেখো এখানে দেখায়। এবার ফার্স্টে আমি কিছু জিনিস আজকের বলবো, যেটুকুনি আজকের দরকার। দেখো লেকচার 1-এ যেটুকুনি থাকবে, তো ফার্স্টে আমি যেটা বলছি, দেখো এখানে এইটার মধ্যে, তো দেখো এখানে যে ডিফল্ট নেম দেখো ফাইলের মেন ডট, ফাইল জিপিটি ওইগুলো অপশনগুলো আসছে না। কেন আসবে না? লগ ইন না করলে আসবে না কিন্তু, লগ ইন তো করাই আছে। এইগুলো আসছে না। না না না, আচ্ছা দেখবো আমি কি অসুবিধা হয়েছে, পরে লাস্টে স্ক্রিন শেয়ার করো, হ্যাঁ। ঠিক আছে।
তো এইটা হচ্ছে মেন ডট টেক ফাইল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডট টিএক্স ফাইল। তো এটাই বললাম যেটা হচ্ছে তোমাদের ল্যাটেকের সোর্স ফাইল, ঠিক আছে। এইখানে হচ্ছে ফাইলের আউটলাইন, ঠিক আছে। এইখানে ফাইল এই সব কিছু দরকার নেই, এটা কেন কখন ফাইল আউটলাইন আসবে সব আমি বোঝাচ্ছি যতটা সম্ভব আজকে হয়, ঠিক আছে। তো আজকে জেনারেলি যেরকম আমাদের ক্লাসে যেরকম মানে প্ল্যান করা ছিল যে আজকে আমরা দেখাবো ল্যাটেকের ইনস্টলেশন, সেটা দেখালাম, ল্যাটেকের সম্বন্ধে বললাম। এবার আমরা একটা বেসিক ডকুমেন্ট প্রিপারেশান কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখাই। দেখো, আমরা এইচটিএমএল তৈরি করবার সময় আমরা কি বলতাম যে একটা জিনিস ফার্স্টে হলো ইউজ করতে হয় বিগিন এইচটিএমএল, বা যেটা আমরা বলি একটা এইচটিএমএল কমান্ড দিয়ে স্টার্ট করতে হয়, যেমন তোমরা এইচটিএমএল যারা করেছো। তো এইচটিএমএল এখানেও যেমন, তো এরও একটা কিন্তু একটা কমান্ড আছে যেটা দিয়ে স্টার্ট করতে হয়, তো যেটা ইউজ করবে সব ল্যাটেকে এই কমান্ডটা থাকবেই, ঠিক আছে। যেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ক্লাস, ঠিক আছে। এবার দেখো এইখানে দেখতে পাচ্ছ যে কেমন প্রম্পটগুলো আসছে আমার, দেখো ক্যাপিটাল লিখেছি এটা, দেখো ডকুমেন্ট লিখেছি, দেখো অটোমেটিক প্রম্পটগুলো আসছে, দেখেছো একদম মানে কোনো কিন্তু ডিলে নেই, ঠিক আছে। এবার এটা আমি একটু বড় করি, এটা এখানে বড় করো, এখানে কিছু আছে কি দেখতে পাচ্ছ? ওই যে নর্মাল টেক্সট থেকে ওইখান থেকে ওটা মনে হয় না। না, এটা হচ্ছে ওই সেকশন সাবসেকশন, এটা সব মানে এইগুলো সব ওইগুলো না, করা যায় না, ওইটা দিয়েই হয় না, এগুলো তো ওইগুলো অ্যাড করেছে। যাই হোক, আমি ওই কন্ট্রোল প্লাস করে করি, এটা তো অ্যাকচুয়ালি কী হয় উইন্ডোর এটা বড় হয়, মানে এই জিনিসটা বড় হচ্ছে। যাই হোক, তো এখানে দেখো এইখানে যেটা ফার্স্ট কমেন্ট সেটা হচ্ছে দেখো ডিওসি লিখছি, দেখো আমার দেখো অটোমেটিক প্রম্পটগুলো চলে আসছে। তো ডকুমেন্ট ক্লাস, এবার আমি পুরোটা লিখবো না, এই নিচে গিয়ে এন্টার দেবো, ঠিক আছে, দেখো চলে এলো। এইবার আমার দেখো অটোমেটিক দেখো আমাকে কতগুলো ডকুমেন্টের ক্লাস বলে দিয়েছে, সেগুলো আমরা একটা একটা করে বলে দিই, এখান থেকেই বলছি। ফার্স্ট হচ্ছে আর্টিকেল। তো আর্টিকেলটা কি? আর্টিকেল হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি যে কোনো কিছু যা লিখবে এইটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট, ঠিক আছে। আর্টিকেল সমস্ত কিছু, যে কোনো কোয়েশ্চেন বানাচ্ছ বা এ বানাচ্ছ সমস্ত কিছু, তো এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট যেটা সবেতে চলে, ঠিক আছে, আর্টিকেল। নেক্সট হচ্ছে বিমার, এখন এটার নাম দিয়েছে বিমার। আমার কোয়েশ্চেনে এই স্লাইডে আছে, এইখানে লেখা আছে হচ্ছে স্লাইড বলে, ঠিক আছে, দুটোই কিন্তু সেম, ঠিক আছে। তো এটা একটুখানি মানে রেকটিফাই করে নাও। এই বিমার, তো বিমারটা কি, যেটা আমি বললাম যে আমরা কিন্তু এটা দিয়ে প্রেজেন্টেশন টাইপের জিনিসও বানাতে পারি। প্রেজেন্টেশন টাইপের জিনিস মানে আমাদের কিন্তু ওই ডট পিপিটিএক্স ফাইলে সেভ হবে না, সবই কিন্তু ডট পিডিএফই হবে। কিন্তু তোমার তো তখন তুমি একটা জিনিস প্রেজেন্ট করছো, সে তো আর দেখতে যাবে না যে ডট পিপিটিএক্স আছে কি ডট পিডিএফ আছে। এটা কী হবে, তোমার ল্যান্ডস্কেপ মোডে কিন্তু জিনিসটা ওরা বানাবে এবং খুব সুন্দর মানে কিন্তু জিনিসটা হবে, তোমাদের বিমার আমাদের করানো হবে। তো ওই বিমার হচ্ছে সেই জিনিসটা, ঠিক আছে। এবার নেক্সট হচ্ছে দেখো বুক। বুক হচ্ছে কিন্তু তোমাদের যেমন বই হয়, আমরা এই যেটা দিয়েছিলাম আমাকে এবারে যে ওই কনসেপ্টস অফ ফিজিক্স বইটা থেকে কটা পাতা দিয়েছিলাম, তো এরকম দেখবে বইগুলো যখন হয় তখন একটা জিনিস জানো যে বইটা দেখবে কেমন দেখতে হয়, মানে যদি মানে উল্টোপাল্টা আমাদের সব বই দেখলে হবে না, মানে যদি একটু স্ট্যান্ডার্ড বই দেখো, আমি যদি বলি এটা বেঁকে যাচ্ছে আমার, যাই হোক যদি হয় এইরকম আমাদের তো বইয়ের একটা যদি পাতা আমি যা হোক একটা দেখাচ্ছি। তো এখানে কি হয়, একটা দেখবে যে এইখানে একটা এরকম একটা দাগ থাকে, এরকম একটা দাগ থাকে, এইখানে দেখবে প্রত্যেক পাতায় দেখবে চ্যাপ্টারের যে নামটা দেখবে এখানে লেখা থাকে, তাই না? এখানে চ্যাপ্টারের নামটা লেখা থাকে তো, আর এইখানে দেখবে পেজ নাম্বারটা থাকে, এইখানে চ্যাপ্টারের নেম থাকে। এ পাশে দেখবে একটা মানে এইগুলো বেসিক্যালি এনসিইআরটি বইটা দেখবে এতটা জায়গা ফাঁকা থাকে ফর নোটস নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এইখানে তোমার পেজ এই বইয়ের নাম একটা একটা পেজে থাকে চ্যাপ্টারের নাম, আর তার পরের পাতাতে থাকে বইয়ের নামটা এখানে লেখা থাকে যে বইটা তুমি পড়ছো। আবার যখন নতুন চ্যাপ্টার হয় তখন দেখবে এইখানে বড় করে 02 লেখা থাকে চ্যাপ্টারের নাম, দিয়ে এখানে চ্যাপ্টারের নেম লেখা থাকে। এবং ওরা একটা এরকম একটা স্ট্রাকচার, যেটাকে একটা ইংলিশে কি বলে এই স্ট্রাকচারটাকে, এটা কিন্তু ফলো করে। এবং হেডার ফুটার এরকম কিছু? না না, ওটা না, ওটা নয়, ওটা একটা স্ট্রাকচার ফলো করে। আর আমাদের আর একটাও যেটা এসি ভার্মাটা দিয়েছিলাম ওই কারণে যে লোকে অনেকে করতে, তো আমি দিয়েছিলাম যে তোমরা করো নিজেদের মতো, কেউ খুব একটা জন পারেনি। তো এটা হয়েছিল কি, দেখবে এসি ভার্ম বইটা যদি থাকে তোমাদের কাছে, দেখবে ওর কিন্তু এরকম মাঝখান থেকে কাটা থাকে, তো মানে দাগ থাকে না, কিন্তু এখানে এরকম লেখা থাকে, এখানে এরকম লেখা থাকে, দেখবে বইটা ওরকম ফরম্যাটে লেখা থাকে। তো সেটা এরকমও করা যায়, আবার কিন্তু এরকম 4 ভাগে ভাগ করে, হ্যাঁ, পাতাটা 2 ভাগে ভাগ করে লেখা থাকে।
তো ওটা ওরকম ইন্টেনশনালি করা ওরাও হয়েছে। সহায়িকা বইগুলোরও লেখা থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ওই রায়মার্টি হ্যাঁ, তো সহায়িকাগুলো এই সেভেন যে এই যে এইগুলোই আমি বলছি যে এইগুলো কিন্তু আমাদের এই ল্যাটেকে দিয়ে একটা জাস্ট এই ডকুমেন্ট ক্লাস মেরে দিলেই কিন্তু অটোমেটিক ও সব কিছু করে দিচ্ছে। রাদার তুমি যদি ওয়ার্ডে করতে যাও দেখবে তোমাকে কিন্তু সব আলাদা করে করে করতে হতো, দেখবে খাটনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওতেই বেশি। কি বললাম বোঝা গেল? যে জাস্ট একটা কমান্ড দিয়ে কিন্তু তুমি পুরো এই ডকুমেন্টের সমস্ত ফরম্যাট, মানে যেটাকে আমরা বলি প্রিসেট, মানে অটোমেটিক এটা সেট করা আছে, ঠিক আছে? তো এইটা হলো কিন্তু আমাদের বুক, ঠিক আছে? এবার যেটা আসবে সেটা লেটার। লেটার হচ্ছে লেটার খুব একটা ইউজ আমরা করি না, তার থেকে বেশি ইউজ করেছে রিপোর্টটা। তো আর্টিকেল আর রিপোর্ট এই দুটো কিন্তু বেসিক্যালি জেনারেল কেসে ইউজ হয়, ঠিক আছে? কেউ কেউ আর্টিকেলও ইউজ করে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিপোর্ট ইউজ করি। বলে দিচ্ছি, রিপোর্টটা জেনারেলি যাতে একটু বেশি ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনসগুলো বেশি থাকে না, সেক্ষেত্রে রিপোর্টটা ইউজ করতে হয়, কারণ রিপোর্টের কতগুলো বিল্ট ইন ফাংশান আছে, যেমন এএমএস ম্যাথ এইগুলো মানে পড়বে পরে। তো এই ফাংশানগুলো একটু রিপোর্টে কিন্তু একটুখানি বেশি, মানে আমার মতে বলে, ওরাও অনলাইনেও বলেছিল যে রিপোর্টে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো বেশ ভালোভাবে কিন্তু সাজানো থাকে, ঠিক আছে? মানে ভালো ইউজ করতে পারো। তো অনেকে আমার ওই প্রজেক্টে রিপোর্ট দিয়ে করেছিল, অনেকে বুক দিয়ে করেছিল, কিন্তু রিপোর্ট দিয়ে যারা করেছিল তাদের একটুখানি দেখতে ভালো হয়েছিল, ঠিক আছে? তো বুক দিয়ে করলে ওই বুকের ওই ফরম্যাটটার জন্য বুক দিয়ে ইউজ করতে পারতে, কিন্তু যেটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বেশি থাকবে তাতে কিন্তু রিপোর্ট দিয়ে করা কিন্তু বেশ মানে সুবিধাজনক, ঠিক আছে? এটা আমি বললাম। এই দুটো হচ্ছে বেসিক্যালি মানে এই কটা ফরম্যাট, আর্টিকেল আর রিপোর্ট প্রায় সেম। দেখো এই যে এইগুলো বেসিক্যালি যেগুলো টেকনিক্যাল রিপোর্ট হয় না, তো এইগুলো রিপোর্টে ইউজ করা। আর্টিকেল জেনারেল ইউজের জন্য, বুক হচ্ছে যেমন ফুল লেন্থ বুক, এগুলো বেশি পেজের হয়, ঠিক আছে? এর মধ্যে অ্যাপেন্ডিক্স এই জিনিসগুলো থাকে অটোমেটিক। লেটার হচ্ছে মেল, এগুলো খুব ছোট হয়। রিপোর্ট, ঠিক আছে, এগুলো বলছে বিটুইন অ্যান আর্টিকেল অ্যান্ড এ বুক, আর্টিকেলের মতো অত ছোটও না, বইয়ের মতো অত বড়ও না, মাঝামাঝি। আর স্লাইড বা বিমার যেটা আছে এটা হচ্ছে ফর স্লাইড প্রেজেন্টেশন, ঠিক আছে? এগুলো ক্লিয়ার হয়েছে সবাইকার মোটামুটি? হ্যাঁ। ওকে, তো সব নোট চলে যাবে, এই দাগগুলো যাবে না, ঠিক আছে? তো এবার হচ্ছে ল্যাটেক কম্পাইল করা, তো আমি এটা নিজেই করে বলে দিচ্ছি, আর তোমাদের কিন্তু বিশেষ নেই, এবার নেক্সট ক্লাসে হবে। তো দেখো, এই ডকুমেন্ট ক্লাস দিয়ে তোমরা বেসিক্যালি কিন্তু কোনো জিনিসকে কী করছো, যে স্টার্ট করছো তোমার ডকুমেন্ট। এবার ডকুমেন্ট ক্লাস দিয়ে তুমি কী করতে চাও সেটা লিখবে। এবার এইখানে হচ্ছে আর্টিকেল। এবার কিন্তু আমরা যেমন বললাম, আচ্ছা আমাকে বলো তো যে এইটা যদি আমরা পাইথনের ভাষায় এইটাকে কি বলবো? এই আর্টিকেল যেটা লিখলাম এটা কি বলতে পারবে? আমরা বলেছিলাম যে একটা কমান্ডের এইটা কি জিনিস যেটা ব্র্যাকেটে লেখা থাকে? আর্গুমেন্ট। না না, ও ঠিক বলেছে, এটাকে আর্গুমেন্ট বলে বা প্যারামিটার বলে। প্যারামিটার বলছিলে? হ্যাঁ, প্যারামিটার বলছি। হ্যাঁ, ওই প্যারামিটার আর্গুমেন্ট দুটোই সেম, ঠিক আছে? দুটোই সঠিক উত্তর, দুটোই বলে একই। তো এটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ক্লাসটা হচ্ছে আমার কোড। এই কোডটা কিন্তু মানে ডকুমেন্ট ক্লাস, এটা দিয়ে আমি কোন ডকুমেন্ট আমি এটা স্পেসিফাই করলাম সেটা হচ্ছে আমার আমার কিন্তু যেটাকে বলছি এক্ষেত্রে আমার তোমার এই এটাকে বলছি কি বলে ওটাকে, যে এটা কিন্তু আমার অ্যাট্রিবিউট বা ওই যেটা বললো। এবার দেখো এইখানে যেটা আছে, এইখানে এইটাকে একটু অন্য নামে ডাকে, তো এটাকে এরা ক্লাস বলেছে, যে ডকুমেন্ট ক্লাস, এটাই এর মানে মানে যেটা আর্গুমেন্ট ডকুমেন্ট ক্লাস, মানে এটাকে ক্লাস বলছে না, এটাকে অ্যাট্রিবিউটই মানে ওই আর্গুমেন্টই বলছে ক্লাস। আর এটা আছে, এইটাকে আমরা বলি কিন্তু অ্যাট্রিবিউট, ঠিক আছে? তো অনেক সময় একটা কমান্ডে দুটো থাকে, এক্ষেত্রে দেখো একটা এরকম আর একটা এরকম, ঠিক আছে? তো এইটা ডকুমেন্ট ক্লাস বলছে, যেটা আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট, আর থার্ড ব্র্যাকেট এটা রয়েছে এটা অ্যাট্রিবিউট। এইটা আমাদের কিন্তু বলছে অপশানস, এটা নাম দিয়েছে অপশানস। তো অপশানসে কি থাকবে, ডকুমেন্টের কীরকম অপশানস হতে পারে দেখো, আমরা এইটাতে জেনারেলি এটা আমরা পরে বলবো, যে এখানে আমরা একটা ডকুমেন্টের জেনারেল সাইজ আমরা কিন্তু এখানে ডিফাইন করে দিতে পারি, ঠিক আছে? যেমন আমরা বলছি 18 পিটি। এবার আমরা যখন আমরা মানে একটু বলে দিচ্ছি গ্লিমস, যে আমরা অনেক জায়গায় দেখবে ডকুমেন্টের সাইজ থ্রু আমরা এই ল্যাটেকের কোডে আমরা দেবো, যেটা ফন্ট সাইজ বলবো। তো সেক্ষেত্রে এর সাইজ থাকবে হচ্ছে লার্জ,
তারপর থাকবে হচ্ছে মানে স্মল, এরকম আমরা কিন্তু ডিরেক্ট সাইজ লিখবো না, 20 পিটি বা 25 সাইজ যেটা আমরা ওয়ার্ডে সিলেক্ট করতাম 25, 72, সেরকম না। তো সেক্ষেত্রে এই রিলেটিভটা যেটা হবে সেটা কিন্তু 18 পিটি এর বেসিসে হবে। এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বেস সাইজ, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে এর বেস সাইজ। এবার এটা জেনারেলি 18 পিটি থাকে, যেটা আমাদের আর্টিকেলের কিন্তু ডিফল্ট। এবার আমার এখানে যদি রিপোর্ট দিই তাহলে সেটা 16 হয়ে যাবে। এবার এটা আমি কিন্তু ফোর্সফুলি আমি কিন্তু এটাকে 18 বা 20 করতে পারি সেক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এই দেখো যেমন আমি 24 করতে পারি। তাহলে এইটা হচ্ছে রেগুলার সাইজটা। এবার যদি আমি ফন্ট সাইজ লার্জ লিখি বা একটা থাকে, অনেক রকম থাকে, সেগুলো আমরা দেখব। যখন আমরা স্মল লিখবো তখন কি হবে, 24-এর থেকে রেসপেক্টে স্মল হবে, ঠিক আছে? কি বললাম, ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? এগুলো সব কিন্তু রিলেটিভ, ফন্ট সাইজগুলো সব রিলেটিভ থাকবে। আচ্ছা, এরই মতো এইখানে যদি কন্ট্রোল/ টিপি তাহলে এটা আমরা কি করতে পারি, কমেন্ট আউট করতে পারি, ঠিক আছে? পাইথনের মতোই কোনো জিনিস, তাহলে এইটা কি করবে, ও কিন্তু উপেক্ষা করে চলে যাবে। কি বললাম এটা বোঝা গেল? মানে যেটা করছে ইগনোর করে চলে যাবে, বোঝা গেল? এটা জানো তো সব, মানে যেমন পাইথন আমরা করতাম যেটাকে আমরা কমেন্ট আউট বলে, ঠিক আছে? তো আবার কন্ট্রোল/ টিপলে চলে যাবে। এই শর্টকাটটা সবাই জানবে যে শিফটের পাশে যে স্ল্যাশটা আছে, যে লাইনে তুমি যেখানেই থাকো না কেন, কন্ট্রোল দিয়ে ওই স্ল্যাশটা মারলে কিন্তু কমেন্ট আউট হয়ে যাবে। ওকে, দেখো এক্ষুনি করে তোমরা পারবে। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে এবার যে ডকুমেন্ট তৈরি করবো। দেখো ওরা একটা অটোমেটিক প্রম্পটটা দিচ্ছে, দেখো ইউজ প্যাকেজ। জেনারেলি এটাই করি যে ওরা এটাও বলে দিচ্ছে যে এরপরে কী আসা উচিত। আমরা এরপর ইউজ প্যাকেজ করে, আমরা প্যাকেজ ইউজ করে, দেখো প্রচুর প্যাকেজ আছে, ঠিক আছে? প্যাকেজের মানে একদম মানে বন্যা আছে একদম। তো এই সব কটা প্যাকেজ আছে, সব তো আমরা করবো না, আমরা কটা হাতে গোনা প্যাকেজ, সেগুলো আমরা পরের দিন দেখবো। যেমন আমাদের রয়েছে AMS ম্যাথ, ঠিক আছে? এটা ম্যাথের জন্য ইউজ করা হয়, ম্যাথের ইকুয়েশানের জন্য আমরা AMS ম্যাথ ইউজ করি। এছাড়া আমাদের আছে, তো যাই হোক যে কোনো সমস্ত কিছু প্যাকেজ ট্যাকেজ আমরা এই সমস্ত এইখানে দেবো। দিয়ে এবার আমাদের মেন, যদি আমি এই অবস্থায় যদি আমি ডকুমেন্টটায় যাই, মানে যা তার হচ্ছে PDF, এটা আমার আগেরটা ছিল। দেখো এখানে এরর দেখাচ্ছে যে নো PDF। তো এখানে নো PDF মানে কি বলতে, যে এখানে কিন্তু কোনো PDF তৈরি হয়নি। দেখো অ্যাকচুয়ালি তো আমরা PDF কিছু লিখিনি, তাই না? এবার PDF যদি আমাদের কিছু লিখতে হয়, তাহলে ধরো আমি এখানে সেটা আমি বলছি যে যে কোনো কিছু এর আগে যা আমরা লিখলাম সেইগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে মেটা ডেটা। মেটা ডেটা কী জিনিস সম্বন্ধে যাদের আইডিয়া না থাকে সেটা বলে দিই। যে কোনো কিছু, ধরো কোনো গান যদি তুমি শোনো, তাহলে গানটা তো তুমি শুনছো, সেটা তুমি এক্সপিরিয়েন্স করছো, কিন্তু এর পেছনে যে অথার, তার পেছনে যে কোডেক, ঠিক আছে, গানের কোডেক থাকে, তার যে মানে যে কম্পোজার, এই সমস্ত হচ্ছে তার মেটা ডেটা। তার মানে কি, এই শব্দটার নাম মানে নামটা হচ্ছে এটা মেটা ডেটা, ঠিক আছে? এটা কোয়েশ্চেনে দেয় যে মেটা ডেটাটা কী জিনিস। তো এক্ষেত্রে আমাদের একটা ডকুমেন্টের মেটা ডেটা কী হতে পারে, বলো আমাকে বুদ্ধি করে। অথর বা নেম হতো। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে মানে এর যে অথার, এর যে নাম, মানে যে লিখছে সে কোন টাইমে লিখছে, তো সেইগুলো। তো সেক্ষেত্রে এই ইউজ প্যাকেজ, এইগুলো প্যাকেজ ট্যাকেজ করার পরে আমরা যে নেক্সট কাজ যেটা করব সেটা হচ্ছে এই মেটা ডেটাটা ইউজ করা, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আমরা করব হচ্ছে কমান্ড যে অথার, ঠিক আছে? অথারের নাম দেবো, আমার নাম দিলাম সৌজিৎ, ঠিক আছে? এবার আমি ডেট দেবো। ডেট দিয়ে আমি দেখো এটা একটু পরে বলছি, এই অথারটা আমি দিলাম, ঠিক আছে? এবার আমি এটা দেওয়ার পরে আমি কি করতে পারি, এইবার আমি যদি এখনও যদি আমি এখানে PDF-এ যাই, গিয়ে রিকম্পাইল করি, দেখো কিছু দেখাচ্ছে না। আমি অথার দিই বা না দিই, কিছু দেখাচ্ছে না। আচ্ছা, আমাকে তো ফাঁকা ডকুমেন্টও দেখাতে পারতো, সেটাও আমাকে দেখাচ্ছে না। আমাকে তো একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজও শো করতো, সেটাও দেখাচ্ছে না। কেন দেখাচ্ছে না সেটা বলি, যে এই যে আমরা এতক্ষণ অবধি যা করলাম এটা হচ্ছে মেটা ডেটা, আমরা কোনো ডকুমেন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, এখনও কিন্তু কোনো রকম কিন্তু আমরা কিছু কিন্তু স্টার্ট করিনি, ঠিক আছে? তো যে কোনো কিছু ডকুমেন্ট যদি তোমার তৈরি করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাকে বিগিন ডকুমেন্ট অপশানটা কিন্তু দিতে হবে, বিগিন ডকুমেন্ট। দেখো অটোমেটিক এন্ড ডকুমেন্ট চলে এসেছে। এবার এই বিগিন ডকুমেন্ট আর এন্ড ডকুমেন্টের মাঝে যা লিখবো তাই কিন্তু আমার এখানে
এটা কি পিডিএফ অনেকটা হিসেবে। এইচটিএমএল এর মতো, সেই ডক টাইপ দিয়ে যেমন হ্যাঁ এইচটিএমএল হ্যাঁ লেখা হতো? হ্যাঁ, ওই ডক টাইপ দিয়ে যেমন এইচটিএমএল দিয়ে স্টার্ট হতো, এবার এইখানে যেটা আছে এটা বডি বলতে পারো। তো এর ভেতরে এবার যা লেখা হচ্ছে সেইটা কিন্তু আমার শো করবে, ঠিক আছে। দেখো এবার যদি আমি রিকম্পাইল করি কি দেখাবে বলো তো। এখানে এখনও দেখাচ্ছে যে এর ভেতরে কিন্তু কোনো পিডিএফ তৈরি হয়নি, কিন্তু এর কারণটা কিন্তু আবার পাল্টে গেছে, যেটা বলছে যে এর ভেতরে কোনো লেখা নেই। দেখো এনি মানে আমি যদি এবার একটু এর ভেতরে যদি কিছু লিখি, দেখো ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ক্লাস, ঠিক আছে। এবার আমি যদি এইটাকে রিকম্পাইল করি, দেখো শুধু এই লেখাটা এলো, ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ক্লাস, ঠিক আছে। তাহলে আমি বলবো তাহলে অথারের নাম বা এইগুলো কি করে আসবে? তো সেইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যদি করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা করব হচ্ছে এইখানে একটা কমান্ড আছে, এটা হচ্ছে মেক টাইটেল, ঠিক আছে। এটা নেক্সট দিনের পার্ট। তো মেক টাইটেলটা যদি আমি দিই তাহলে কি করবে, এইখানে মেটাডেটা থেকে যেমন সমস্ত যা যা আমি স্পেসিফাই করে দিয়েছি সেগুলো কিন্তু এখানে লিখবে। আমরা আর একটা মেটাডেটা যার সবার ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা দিইনি, সেটা হচ্ছে টাইটেল। দিয়ে এটা হচ্ছে ধরে দিচ্ছি ফার্স্ট ক্লাস, ঠিক আছে। টাইটেল দিলাম, তাহলে দেখো অটোমেটিক দেখো এইটা দেখো চলে আসবে, ঠিক আছে। তো এই মেক টাইটেল কমান্ড যদি না দিই তাহলে কিন্তু এটাকে কমেন্ট আউট করে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে দেখো আমার কিন্তু এই, তাহলে আবার বললাম যে দেখো বিগিন ডকুমেন্ট আর এন্ড ডকুমেন্টের মধ্যে সমস্ত কিছু যা লেখা হবে সব কিন্তু এর মধ্যেই থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু আমার সেটা কিন্তু ভিজিবল দেখাবে না, ঠিক আছে। এবার যদি আমি এই মেক টাইটেলটা না দিই তাহলে কিন্তু আমার ওটা দেখাচ্ছে না, ঠিক আছে। এইবার এইবার যেটা আমার বক্তব্য সেটা হচ্ছে এইখানে হলো মেক টাইটেলটা দিলাম। এবার তোমরা বলবে যে এটা একটা সেপারেট পেজ করতে, টাইটেল পেজ, তার জন্য একটা টাইটলিং পেজ বলে একটা মানে প্যাকেজ আছে, সেটা পরে বলবো। বাট আমরা স্টিল একটা জিনিস করতে পারি, যেটা হচ্ছে নিউ পেজ। নিউ পেজটা যার পরে দেবো, যেই অবস্থাতে দেবো সেই অবস্থায়ও কিন্তু একটা পেজ ব্রেক করে দেবো, এটা আমরা জানি ওয়ার্ডে বলে পেজ ব্রেক। দেখো এবার দেখো, এই দেখো এইটাকে দেখো অটোমেটিক 1 নাম্বার দিয়েছে, এটাকে 2 নম্বর পেজ দিয়েছে। এখানে এটা ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ক্লাস এইটা লেখা স্টার্ট হয়েছে, আর এইখানে হয়েছে এইটা আমার রয়েছে। এবার টাইটলিং পেজ বলে একটা প্যাকেজ আছে যেটা টাইটেল পেজ বলে, সেটা দিলে এই পেজ নাম্বারটা থাকে না, এখান থেকে 1 পেজ স্টার্ট হয়। সেগুলো আরও অ্যাডভান্স এডিটিং আছে, সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব। তার আগে এইটুকুনি ব্যাপারটা আমাকে বলো, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা, এটা বলছি জিনিসগুলো হুম হুম হুম। বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, এ- বোঝা যাচ্ছে। এইবার এইখানে একটা কমেন্ট আছে, দেখো আমি কিন্তু ডেটটাকে কিন্তু আমি কমেন্ট আউট করে রেখে দিয়েছিলাম, ওরা স্টিল কিন্তু একটা ডেট দিয়েছে, ঠিক আছে। এটা অটোমেটিক ডেটটা পড়ে যায়, ঠিক আছে, তোমাকে ওটার মাথা কামানোর দরকার নেই। তাও আর একটা কমেন্ট আছে যেটা যদি না হয় তাও দেখো ডেট দিয়ে তুমি ফোর্সফুলি কোনো ডেট কিন্তু এখানে বোঝাতে পারো। ধরো আমি কালকের ডেটটা দিলাম, যেরমভাবে এখানে লিখবে সেরমভাবেই পড়বে, ঠিক আছে। তো সে তুমি ড্যাশ দিয়েও লিখতে পারো বা এরকমও লিখতে পারো, ওরা কিছুই না। এখানে তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বলতে পারবে, যে এই যে ডেট টাইটেলের কমেন্টগুলো তাহলে কী করছে। এইখানে দেখো এইখানে দেখো তোমরা একটু গেস করলে বলতে পারবে যে দেখো এদের কাজ কিন্তু, দেখো এদের কিন্তু তিনটে কিন্তু ফন্ট এবং ফন্ট সাইজ কিন্তু একটু আলাদা আছে, ঠিক আছে। সেইগুলোই কিন্তু ওরা স্পেসিফাই করে দিচ্ছে। তুমি অথারের ভেতর ডেট ঢুকিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে। যাচ্ছে যে এটা তোমার ফার্স্ট ক্লাস এরকম একটা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ কি বললে? মানে এটা দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটা বই লিখেছো যার নাম হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস, মানে মানে ওরকম ভাবে ফন্ট সাইজ আছে। হ্যাঁ মানে এর কমান্ডের এই প্রত্যেকটা কমান্ডের মধ্যে কিছু না কিছু প্রিসেট লুকিয়ে আছে, ঠিক আছে। টাইটেলটা যেই দিলাম অটোমেটিক্যালি ও স্পেসিফিক ফন্ট সাইজ এবং সেই স্পেসিফিক ফন্ট যে মানে ফন্ট ওয়েট আমরা বলো। উল্টে দিতে পারি তো, মানে ডেটের মধ্যে হয়তো ফার্স্ট ক্লাস দিলাম টাইটেল, আর টাইটেলের মধ্যে ওটা দিলাম, ওরা হয়তো প্রিন্ট করবে কিন্তু অন্য ফন্ট সাইজে, তাই হ্যাঁ তো? হ্যাঁ, এই তো অন্য ফন্ট সাইজে করে দেবে। যদি আমি করি, এবং এখানে ওদের লিখি কিছু যে হ্যালো দিয়ে করি, দেখো
সেই হিসেবে করে দেবে, ঠিক আছে? এমনকি এটা কিন্তু ম্যাটার করে না, আমার এটা যতদূর আমার মনে হচ্ছে, এটা যদি আমি আগে দিয়ে দিই, দেখো ওরা তাও কিন্তু ওই ফরম্যাটটা মেনটেন করা তো উচিত। মানে পরপর দেখো থাকবে সব মানে কিছু। টাইটেলটাই ওপরে রেখেছে, ঠিক আছে? তো এইগুলো হচ্ছে ব্যাপার। তো এইবার আমার আগে তো যেটা, প্রিসেট করা থাকে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই এদের নিজের মতো প্রিসেট করা থাকে, ওই জন্যই তো বলছি। আরও দেখবে যে এইটা তো পেজ নাম্বার হলো, ইমেজে অটোমেটিক ক্যাপশন চলে আসবে, ঠিক আছে? সেইগুলো, ঠিক আছে, এইগুলো ব্যাপার আছে। তোমার অটোমেটিক জাস্ট একটা কমান্ড আছে স্ল্যাশ টেবিল অফ কন্টেন্ট, যেটা দিয়ে তোমরা টেবিল অফ কন্টেন্টস অটোমেটিক শো হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর আমরা একটু সেকশান সাবসেকশান নিয়ে বলি, যে যেটা আমাদের আছে। তো এটা আমার যদি বলি, তো যে কোনো যদি নোট যদি আমরা বানাই, তাহলে তার কি হয়, একটা ফার্স্টে তো এটা আবার নোটটা স্টার্ট হলো। এবার আমার এর সেকশান সাবসেকশান যেগুলো থাকে, তো সবার যেটা বাইরে থাকে সেটা হচ্ছে মানে সেকশান, তারপর সাবসেকশান, তারপর সাবসেকশান, তারপর থাকে তার ভেতর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমরা বলবো। এইখানে যদি একটুখানি দেখাই, এই যে এটা ডকুমেন্টের সেকশানই, এটা নেক্সট ডে নোট অ্যাকচুয়ালি। দেখো আমাদের থাকে পার্ট, তারপর থাকে চ্যাপ্টার, যেমন আমরা বলি খণ্ড থাকে পার্ট, তা পার্ট 1 পার্ট 2, তারপর তার ভেতর চ্যাপ্টার, তার ভেতর সেকশান থাকে, তারপর সাব সেকশান থাকে, তারপর তো সাব সেকশান থাকে, তার ভেতর প্যারাগ্রাফ থাকে, তারপর সাব প্যারাগ্রাফ থাকে। এবার এই প্রত্যেক কথা স্টার্ট করার কমান্ড হচ্ছে এইটা। বলছিলাম যে অনেকটা ট্যাক্সোনমির মতো নাকি? হ্যাঁ ট্যাক্সোনমির মতো অনেকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম, মানে এটা পর 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 লিনিয়াসের পর যে মানে, ট্যাক্সোনমি হ্যাঁ পর 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 মানে থাকে, যেরকম মানে ওটা লিনিয়াসের মতো নাম নয়, করে। এটা এর মতো, ল্যাটেকের মতো, ঠিক আছে? তো এটা ল্যাটেকের হায়ারার্কি। হ্যাঁ, এটা লিনিয়াসের নয়। আচ্ছা, তো এখানে দেখো, এইখানে ফার্স্ট যেটা হয়েছে, তো আমরা যদি এবার এই যে ফাইল আউটলাইনের ফিচারটা বলি, দেখো আমরা এটা করলাম, নিউ পেজ দিয়েছি। তো এইবার এইখানে যেটা অ্যাকচুয়ালি আর একটা জিনিস আমি বলছি, যে হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট। এটা মানে কি, যে আমি যেমন লিখবো তেমনই তো প্রিন্ট হবে। আমি ওয়ার্ডটা ক্লোজ করলাম, আমি খুলছি না, তাও আমি একটা জিনিস আমি বলছি। দেখো এইখানে আমি করলাম হচ্ছে একটা সেকশান দিয়ে স্টার্ট করছি। দেখো এইটা উঠে গেল অটোমেটিক, দেখলে? এবার এইখানে আমি দেখলাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান, ঠিক আছে? ইন্ট্রোডাকশানের মাঝখানে আমি এটা লিখলাম, ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ক্লাস। এবার এখানে লরেম তোলা যায় না, লরেম স্পাম প্রিন্ট করা যায় না। আচ্ছা, আমি একটুখানি এখানে কোড নিচ্ছি, একটু লেখা। না, এমনি লরেন লিখে নাম্বার দিলে সেই নাম্বার অনুযায়ী ওয়ার্ড লিখে দেয় না? ওটা ওটা হয় না, ওটা ওটা এইচটিএমএল হয়, এটা হয় না। বুঝতে পারছি এটা বলছো, ওটা লরেম দিয়ে হয়, ওটা ওয়েব ডিজাইনিংয়ে হয়, মানে এতে হয় না এটা। আমি এখানে কিছু লিখছি। দেখো একটা জিনিস যেটা বলার, আগে আমি এখানে একটু কিছু মানে এইখানে এটা তো ফার্স্ট, এটা আগে দেখো ইন্ট্রোডাকশানটা যেটা দিলাম, এটা কিরমভাবে আসে। দেখো অটোমেটিক একটা নাম্বার পড়ে গেছে, ঠিক আছে, 1 দিয়ে ইন্ট্রোডাকশান, ঠিক আছে? এইবার আমি ধরো এইখানে আমি আমি ধরো ওয়ার্ডের মতো করার চেষ্টা করছি, যে এরকম লিখলাম, দিয়ে আমি কত লাইন পরে আমি একটা প্যারাগ্রাফ দিলাম, ঠিক আছে? তার আবার কিছু লাইন পরে আমি আবার একটা প্যারাগ্রাফ দিলাম, ঠিক আছে? এটা অনেকটা মানে এরকম টাইপের দেখতে, ছোটো করছি আমি। তো আমি এরকম টাইপের লেখা চাইছি, যে এইখানে গ্যাপ হবে একটু, এখানে একটু গ্যাপ হবে, আমি যেরকমভাবে আমি কোডকে বললাম। এবার দেখো তো ও এখানে কি সেরকম দেবে? দেখো, না না, দেবে না। না না না, দিয়েছে, এটা ওরা প্যারাগ্রাফ রিড করেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে যে আমাদের যে এই এতটা যে গ্যাপ দেখো, সেটা কিন্তু ওরা মেনটেন করেনি। ওরা এটা জেনারেলি অ্যাজ এ প্যারাগ্রাফ ট্রিট করেছে, এখান থেকে এটা, এখান থেকে এটা স্টার্ট করেছে। বাট আমরা আরও একটু যদি ভালো করে বলি, দেখো আমরা এইখান থেকে একটা লাইন আমি এরকম এন্টার মেরে দিলাম, তাহলে দেখো এটা কি এরকম দেখতে হবে? দেখো তো, যদি আমি রান করি, দেখো এরকম দেখতে হচ্ছে না, আমি তো এখান থেকে ব্রেক করে দিয়েছি, ঠিক আছে? ওখান থেকে বিয়ার ট্যাগ দিলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ, বিয়ার ট্যাগ কাজ করে নাকি এখানে?
না না ওইগুলো না, ব্রেক ব্রেক করতে গেলে সেটা অন্যরকম। বাট আমি এটা বলতে চাইছি এরকমভাবে কিন্তু তুমি কিছু লিখতেই পারো, এরকমভাবে লিখে গেলে, ঠিক আছে, এরকম লিখে গেলে কিন্তু ওই লেখাটা কিন্তু ওরা মানে এরমভাবে আমি তো লিখলাম, কিন্তু দেখো ওরা এগুলোকে পুরোটা একের উপর পরে পরে কিন্তু জুড়ে দেবে, কারণ আমি এটা যেরমভাবে লিখেছি সেরমভাবে কিন্তু ওরা প্রিন্টটা দিচ্ছে না। আমার এখানে চার্জ গেছে, দাঁড়াও 1 সেকেন্ড, আমি চার্জারটা কানেক্ট করে আসি। হ্যাঁ, এইখানে যেটা হচ্ছে কি তুমি যেরকমভাবে লিখছো সেরকমভাবে কিন্তু ওরা এখানে দিবে না। তুমি যদি যদি চাও যে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা করছি সেটা আমি পরের লাইনে আমি প্রিন্ট করতে চাই, মানে ধরো আমি এটা তো এইটা ধরো, তো এবার আমি চাইছি যে এইরকমই আমি পরের লাইন থেকে ইউএলএজি যেটা আছে সেইটা আমি প্রিন্টটা আমি এর পরের লাইনে চাই, তাহলে এরকম করে যদি আমি যত লাইনে দিই না কেন আমার কিন্তু এইখানে দেখো হচ্ছে না। এইখানে ডবল স্পেস দিলাম বলে এটা কিন্তু প্যারাগ্রাফ হিসেবে ট্রিট হলো, ঠিক আছে, এটা করছে বলে তাই। তো যদি না হয়, আমি যদি এরকম টাইপের চাই প্রিন্ট হতে, মানে এরকম যেমন দেখতে আছে সেরকমই আমি প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে আমাকে কিন্তু এখানে থ্রু কমান্ড দিতে হবে। সেই কমান্ডটা হচ্ছে স্ল্যাশ নিউ, নিউ লাইনটা নেই এখানে, নিউ লাইন কমান্ড এই লাগে, দেখো তো এবার নিউ লাইন করে, এই দেখো দেখো এবার এবার বুঝতে পারছো ডিফারেন্টটা। দেখো অটোমেটিক একটা প্রথম কথা, দেখো অটোমেটিক একটা ফুল স্টপ পড়েছে, ঠিক আছে, যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওতে পড়েনি। এবার এই লাইনটা দেখো অ্যাকচুয়ালি এবার কিন্তু পরের লাইন থেকে স্টার্ট হয়েছে। দেখো এই শব্দটা দেখো ভেইকার ইউএলএ, তো দেখো আমি এখানে কিন্তু নিউ লাইনটা স্পেসিফাই করেছি বলেই, মানে আমি এটা মিন করতে চাইছি বলেই আমার কিন্তু এটা পড়লো। নাহলে আমি যদি এটা সরিয়ে দিই তাহলে দেখো আমার কিন্তু এটা হয়নি, মানে পরপর পড়ে গেছে দেখো, ঠিক আছে। এইবার এইখানে আর একটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে এইখানে যদি আমি মানে আমি ধরো যে কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গাতে যদি আমি চাইছি, ধরো আমি এইখানেই চাইছি নিউ লাইন করতে, তাহলে আমি এখানে নিউ লাইন মেরে দেবো, ঠিক আছে, দিয়ে দেখো দেখো এখান দিয়ে দেখো নিউ লাইন হয়ে গেছে, এই যে এডিআইপির পর থেকে। তো এইরকমই ব্যাপার যে এইখানে তুমি যেটা দেখছো সেটা কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে না, রাদার তুমি যেরমভাবে চাইছো সেরমভাবে কিন্তু এখানে প্রিন্ট হবে, ঠিক আছে। এবার এইটা ধরো তোমার হলো তো একটা সেকশান, এবার ধরো সেকশানের পর আমি বলছিলাম যে এরকম প্যারাগ্রাফের মতো দেখতে গেলে প্যারাগ্রাফ একটা কমেন্ট আছে সেগুলো দেখাবো। এবার এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাব সেকশান। সাব সেকশান তুমি যদি ক্রিয়েট করো, দেখো এখানে একটা অ্যারো টাইপের ক্রিয়েট হয়ে গেল, মানে এর আন্ডারে বা সাব সেকশান হবে, যেখানে আমি ধরো লিখলাম যে ধরো যে হোয়াট ইজ ল্যাটেক্স দিয়ে সম্বন্ধে আমি ধরো কিছু বললাম, দিয়ে আবার যদি এটা প্রিন্ট করি তাহলে দেখো কেমন দেখতে হবে, দেখো দেখো অটোমেটিক দেখো নাম্বার পড়ে গেছে, জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কেমন হচ্ছে। দেখো তোমার ফন্ট সাইজ ফন্ট সমস্ত কিছু কিন্তু অটোমেটিক হ্যান্ডেল করছে, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। এবার দেখো আরও কথা বলি, যেটা হচ্ছে এইবার যেটা অ্যাকচুয়ালি বলার সেটা হচ্ছে আরও কটা সেকশান আমি বানাই, ধরো আরও কটা সেকশান বানাচ্ছি, সেকশান সেকশান করছে হচ্ছে কোডস বলে, কোডস, ঠিক আছে, দিয়ে এর ভেতরেও আমি কিছু লিখলাম, দিয়ে এর ভেতরে একটা সাব সেকশান করলাম, দিয়ে করলাম হচ্ছে এ লিখছি যাও ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, তো এর ভেতরে কিছু লিখলাম, ঠিক আছে। এবার সাব সেকশানটা বলি, ঠিক আছে, সাব সেকশানের মধ্যে লিখলাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। বলছি ওই লেখাগুলো কিভাবে আসছে ওই প্যারাগ্রাফ ওটা গুলো? ওটা লোরেম স্পাম বলে, ওটা একটা কোনো কিছু মানে এটাকে বলে হচ্ছে কি যেটাকে আর কি কপিরাইট ফ্রি টেক্সট, ঠিক আছে, মানে কোনো কিছু যদি কিছু এক্সাম্পল দেখাতে হয় বা কিছু করতে হয় এই লেখাটা দেখবো অলওয়েজ লেখা থাকে কোনো কিছু ফন্ট প্রিভিউতে। আগে এটা লেখা হতো কি জানো, কি একটা কি ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি কি একটা লেখা থাকে না, ওই জিনিসটা
ওটা লেখা হতো। এইটা হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি। তুমি এটাই, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি কোনো বই টই থেকে তুলে দিলে আমাদের এখানে কিছু অতটা এ হবে না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বড় বড় ইউনিভার্সিটি বা কোনো জায়গায় যদি কিছু এরকম যদি এরকম কোড দেখায়, তাহলে তারা কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে লেখা কোথা থেকে তুলে দেবে, সব জায়গাতেই তো কিছু কপিরাইট আছে। তো এইটা হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি রোলের মিসপাম, ঠিক আছে, এটাকে লোরে মিসপাম বলে। তো দেখো এরকম সাব সেকশন আমি বানিয়েছি। এবার দেখো এই ফাইল আউটলাইনটাকে বোঝা যাচ্ছে। দেখো ইন্ট্রোডাকশান, এইটা হচ্ছে সেকশান। এবার এখানে তুমি কোডের এখানে তুমি যেতে পারো, এই যে ইন্ট্রোডাকশান সেকশানে চলে গেলাম। আমার মনে হচ্ছে এই পার্টটা দেখো, এইটা দেখো সেকশান, সাবসেকশান, সাবসেকশান। জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে কি এইটাকে, হুম। ফাইল ট্রিটা বোঝা যাচ্ছে তো? এইবার যেটা হচ্ছে, এটা খুব ভালো, তোমরা বলবে যে এটা তো ঠিক হলো। এবার আমার যেটা হচ্ছে, যেটা সবার থেকে ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্টস আছে কি দেখি আগে। না, টেবিল অফ কন্টেন্টসের জন্য আমার একটা প্যাকেজ লাগে। এই যে আমি গুগল করলাম, তো গুগল অলওয়েজ করবে, ঠিক আছে। এবার এদের অফিসিয়াল সাইটে দেখবে এদের এখানে আছে, ঠিক আছে। এইটা তোমার, এটা তো এরকম নয়, এই যে এখানে কি, হ্যাঁ বললাম তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কমেন্ট আছে, টেবিল অফ কন্টেন্ট। এই যে সব কিছুই দেখবে এদের এখানে কিন্তু প্রম্পটে দেখাচ্ছে না, মানে প্রম্পট করে করে, মানে এরা যে টুল টিপসগুলো দিয়ে আমাদের অভ্যেস এমন খারাপ হয়ে গেছে যে টুল টিপস না দেখালে মানে আমি বুঝলাম যে জিনিসটা তো এক্সিস্ট করে না। তো অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে, যেটা আমি লিখছিলাম সেটাই ঠিক, যে এইখানে দিয়ে মেক টাইটেল পেজ হলো। তো এবার হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট, দেখো এরা দেখাচ্ছে না, তো এদের অনেক কিছু দেখায় না। টেবিল অফ কন্টেন্টস, ঠিক আছে, কন্টেন্টস আছে তো, টেবিল অফ টেবিল কন্টেন্টস, অফটা লিখে না তো, অফটা লিখ। অফ, অফ, ঠিক আছে। এটা দিলাম, দেখো ওরা তাও প্রম্পট দেখাবে না, ঠিক আছে, এদের নেই ওটা, মানে কমান্ডে এদের স্টোরেজে নেই। আচ্ছা, ভুল লিখলে সিনট্যাক্স এরর দেখায়? দেখাবে, একটা ভুল লিখেও দেখিয়ে দিচ্ছে। দেখো এই টেবিল অফ কন্টেন্টস দিয়ে আমি এটাও চাইছি একটা নিউ পেজে হোক, তাহলে দেখো জিনিসটা বা কেমন হয়। দেখো আমি কিন্তু আগে ইমাজিন করে নিচ্ছি যে কেমন দেখতে হবে। দেখো এখানে টাইটেল পেজ দেওয়ার পরে দেখো তো টেবিল অফ কন্টেন্টসটা হয়েছে কিনা, দেখো কি সুন্দর জিনিস, দেখেছো? অটোমেটিক একটা কমান্ডে বানাতে, এটা ওয়ার্ডে বানাতে গেলে মানে মানে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মানে এত সুন্দর এডিট করে এইরকম ইন্ডেন্টেশন করে। দেখো এবার এটা কিন্তু হাইপার লিঙ্কও কিন্তু অ্যাক্টিভেট থাকে, যেটা অ্যাকচুয়ালি এটা প্রিন্ট না হলে বুঝতে পারবে না, আমি দেখাচ্ছি। এটা এখন কাজ করবে না, বাট যখন প্রিন্ট করবো কী হবে, এখানে যদি আমি প্রেস করি অটোমেটিক কিন্তু ওই জায়গায় চলে যাবে। ওকে, তো এখান থেকে বুঝতে পারছো যে এটা কি হয়েছে, জিনিসটা টেবিল অফ কন্টেন্টসটা ক্লিয়ার হয়েছে, বোঝা গেছে? থ্রি ফোর ওগুলো বুঝতে পারিনি। কোনটা? এটা পেজ নাম্বার, ওই থ্রি ফোর। পেজ নাম্বার, ও পেজ নাম্বার। বই দেখো নি কোনোদিন, বইতে কেমন লেখা থাকে, তাই না? এখানে এটা পেজ ও নাম্বার, ঠিক হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হুম, আচ্ছা। এইবার এইখানে টেবিল অফ কন্টেন্টসও যেমন থাকে না, আর একটা থাকে টেবিল অফ ফিগার্স, ঠিক আছে। দেখবে অনেক ভালো ভালো বইতে, যেগুলো একটু হাই স্ট্যান্ডার্ড বই, দেখবে ফিগার্সগুলো কোন কোন পেজে কী আছে ওরা ছবি দিয়ে দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। এই ফিগারটা এই পেজে আছে, এই ফিগারটা ওই পেজে, সেটাও হয়, সেটা পরে দেখাবো। হ্যাঁ, এইখানে এটা হলো। তো এইটার পরে একটা কী যেন বলবো ভাবছিলাম, আর আজকে এইটুকুনি অবধি সবার কাছে বোঝা গেছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এবার এরপর একটা কি একটা বললাম, ভুলে গেলাম। দাঁড়াও, এটা নিয়ে আমি এক্সট্রা পড়াচ্ছি, আজ ভেবে আসিনি, টাইম হয়ে গেছে বলে তাই। যেটা হচ্ছে ইকুয়েশানগুলো আজকে বলছি না, অনেকটা চাপ হয়ে যাবে, ওটা পরে আছে ওগুলো। তো এইখানে দেখো এই কি বলছিলাম, বেশ আর কি বলবো, নেক্সট ক্লাসে আবার বলবো, ঠিক আছে। আমি দেখে রাখবো নেক্সট ক্লাসে কী কী আছে তোমাদের, যেটা এবার আমি একটু সিলেবাসটা দিয়ে আমি আলোচনা করে দিই। দেখো এবার খানিকটা একটু বুঝতে পারবে, এখন ক্যাপেবল হয়ে গেছে অনেকটা। দেখো আজকে আমরা এই কম্পাইলিংয়ে ল্যাটেক্স ফাইল তো অবশ্যই আমরা করলাম, ঠিক আছে, কম্পাইল করলাম। আমরা ডকুমেন্ট ক্লাসটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলে দিলাম সবে, ঠিক আছে, এগুলো সব বলে দিলাম। এবার এইটা, এই যে পেজ লেআউট যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়, সেকশান সাবসেকশান এগুলো তো আছেই, প্যারাগ্রাফ, ঠিক আছে। এবার আমাদের যেটা আছে ভার্বেটিম, রেফারেন্স, ইকুয়েশান রেফারেন্স, সাইটেশান, টাইটেলস, এগুলো। এবার আমরা লিস্ট বানানো দেখব। এবার এটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট, ইকুয়েশান। ফন্টস আমরা দেখব, ঠিক আছে। এই যে এই দেখো,
এইটা দেখো আমাদের কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে সাইজগুলো দেখো, লার্জ, লার্জার, হিউজ, টাইনি, এরকম টাইপের। তো এইটা কিন্তু ওই 18 পিটি যেটা লিখলাম এর রেসপেক্টে, ঠিক আছে। এইটাই যদি আমি বেস ভ্যালু যেটাকে বলছি এটা 20 করে দিই, তাহলে এমনি রেগুলারগুলোই 20 হবে, এর রেসপেক্টে লার্জ, লার্জার হবে, ঠিক আছে। এবার এছাড়া যে কোনো ফন্টের সাইজ, আর তাছাড়া এখানে আছে স্টাইল, বোল্ড, এম্পাসাইজ। এই এম্পাসাইজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটালিক, ঠিক আছে, যেটা আমরা ইটালিক বলি। বা ম্যাথ বিএফ, ম্যাথের মধ্যে যদি বোল্ড ফন্ট চাও তাহলে ম্যাথ বিএফ। আর ম্যাথ ক্যাল হচ্ছে, দেখবে ম্যাথ ক্যালটা কী বলো তো, অ্যাকচুয়ালি কি তোমরা লক্ষ্য করেছো যে যে এক্সটা আমরা লিখি আর আর যেটা আমরা ম্যাথসে এক্স লিখি দেখবে ডিফারেন্ট, তাই না? একটু দেখবে এটা একটু হেলানো থাকে। আর আমরা যদি এমনি এক্স লিখি তাহলে সেটা দেখবে এরকম এক্স থাকে, তাই না? তো সেইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট। সো সেই জন্য হচ্ছে ম্যাথ ক্যাল মানে ক্যালকুলেটিভ ফন্ট যেগুলো থাকে সেইগুলো। টেবিল দেখবো আর ফিগার দেখবো, ঠিক আছে। তো হোপফুলি এইগুলোই আমরা দেখবো। তো এই তোমাদের নেক্সট ক্লাসে তোমরা যেটা মানে যেটা অপূর্ব বললো সে সমস্ত তখন ওর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। আর যে ক্লাসেতে বলো যে আর কারো কি কোনো কোনো রকম প্রবলেম হয়েছে, কোনো রকম প্রবলেম আছে, যেটুকুনি বললাম তার মধ্যে। নাম্বারটা বুঝতে সমস্যা হয়েছে, কিসের সমস্যা বলো? না না, আমার ওই সময় একটু নেটটা প্রবলেম হয়েছিল, ওই জন্য অটোমেটিক কেটে গিয়েছিল ফোন। আমার তো যে সারাক্ষণই নেট প্রবলেম করেছে। নেটের প্রবলেম অসুবিধা নেই কিছু, ও তোমার রেকর্ডেড দেখে নেবো, আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। এমনি এটা এর থেকে সহজ পাইথনের থেকে। পাইথন তো কোর, ওটা তো শক্ত হবেই, পবিত্র না, বোঝা গেছে। এটা যেমন কমান্ড গুলো খুব বেশি কিছু জটিলতা নেই, মানে যেরকমটা আমরা ভাবি বা করতে হয় সেরকমই, মানে তার জন্য কোনো শর্টকাট বা কোনো কিছু জটিল কোনো কমান্ড কিছু নেই। এবার টেবিল অফ কন্টেন্টটা কিভাবে বানালে? এই তো টেবিল অফ কন্টেন্ট লিখলেই তো হবে, স্ল্যাশ টেবিল অফ এই তো কন্টেন্ট। এই যে এই যে স্ল্যাশ টেবিল অফ কন্টেন্টস। টেবিল অফ এবার কন্টেন্ট এইটা কিন্তু যাই করছি দেখো সব বিগিন ডকুমেন্টের পরে। এবার তুমি অবভিয়াসলি চাইবে এটা টাইটেল পেজ, টাইটেল পেজের পর একটা নতুন পেজ বানালাম, তারপর আমি শুধু টিওসি বানালাম। কন্টেন্টের এজটা দিইনি বলে দেয়। না না হবে না তো, ওই ঝামেলা আছে ওইগুলো। হ্যাঁ, এ সবের প্রম্পট আসবে না, ঠিক আছে। আবার প্রম্পট পেয়ে পেয়ে এমনই তোমার অসুবিধা হবে যে তোমার মনে হবে যেমন আমার এক্ষুনি হলো, আমি ঠিকই লিখছিলাম তো একবার। আর অনলাইন হেল্প নিতে কিন্তু একদম হেজিটেট করবে না, ঠিক আছে। অনলাইনে কিছু কিছু সাইট আমি বলে দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু মানে আমি প্রমোট করছি না, বাট এটা কিন্তু বেস্ট সাইট হচ্ছে এইটা। আমি খুলি বলে তাই না, ফর ইউ এখানে লেখাই আছে দেখতে পাচ্ছ, টেক এক্সচেঞ্জ, ঠিক আছে। এর এই যে স্ট্যাক এক্সচেঞ্জের যে সাইটগুলো আছে না, এগুলো সব করা টপ সাইট, ঠিক আছে, এক্সেপ্ট ম্যাথামেটিক্সটা বাদে। ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্সটা ইউজ করি না, মানে করতাম না তখন। তো এইখানে দেখো এর এইখানে যে আছে টেবিল অফ কন্টেন্ট সম্বন্ধে আরও অন্য কিছু বা যাই বলি না কেন, ল্যাটেকের যে টেক স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ সাইজ যেটা আছে, টেক ল্যাটেক স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ আর ওভারলিপ, এই দুটো মোটামুটি ফলো করবে। আরও এক গাদা আছে কিন্তু বেশি কিছু ফলো করবে না। এই টেক এক্সচেঞ্জটা, এটা ল্যাটেকের, ওভারলিপটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা যেগুলো একটা ডকুমেন্টেশন, আর এইটা কিন্তু কমিউনিটি, ঠিক আছে। এখানে লোকে অনেক কিছু বলে, দেখতে পারো যদি কোনো কিছু হেল্প লাগে। এইটাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কারোর কোনো রকম কোনো প্রবলেম আছে? স্নেহা বোঝা গেছে? না, ঠিক আছে। তো এমনি আমি রাখছি তাহলে, নেক্সট ডেতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, অপূর্বর সঙ্গে সমস্ত যা কথা বলার বলে নিও, ঠিক আছে, ও তোমাকে গ্রুপে বলে দেবে। না বলছি আমাদের যেটা মানে কলেজে মানে যেগুলো করাবে করাবে বা পরীক্ষা যেগুলো আসবে ওগুলো তো এরকম কোড রিডারে করাবে না নিশ্চয়ই, ওগুলো কিসে করাবে মানে? কলেজে তোমাদের দেখবে শেখাবে যখন, তখন মনে হয় তোমাদের মিকটেকে করাবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিই, এক্ষুনি কথাটা উঠলো বলে তাই, এটা হচ্ছে যে ল্যাটেক থেকে ফাইলগুলো আমরা কী করে ডাউনলোড করব, এটা অনেকে জিজ্ঞেস করলে না। এটা দেখো, এই যে ল্যাটেকের যেটা এলো, এর এইখানে দেখো একটা এই লেবুর মতো যেটা সিম্বল, ওদের এটাই ওভার লিফ। তো ওভার ও এর ওপরে এইটা লিফ, ঠিক আছে। তো এইখানে গেলে দেখো দেখো নামই দিয়েছে, ঠিক আছে, সোর্স ফাইল আর পিডিএফ হলো। এবার ফিচার কিছু আছে, যেমন এই টোটালি প্রজেক্ট ফাইলটা আছে, এই ফাইলটাকে তুমি ডিরেক্ট কপি করে কাউকে সেন্ড করতে পারো। এছাড়া অপশান রয়েছে যে ওয়ার্ড কাউন্টের, ঠিক আছে, এই ওয়ার্ড কাউন্ট তুমি করতে পারো, ঠিক আছে, কত ওয়ার্ড মোটামুটি হলো। দেখো লোড করলো 756 ওয়ার্ড হয়েছে, তো এটা অনেক হেল্পফুল, মিকটেকে নেই, ঠিক আছে।
এইখানে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না যে এটা, তবে এইখানে এইটা কিন্তু সিলেক্ট করা যায় ওই মিকটেকেও, তবে পিডিএফ ল্যাটেকেই কিন্তু করবে, ঠিক আছে, মানে ওই ইয়েতে করবে না, এটা রেকর্ড হচ্ছে তো। ঠিক আছে, পিডিএফ ল্যাটেক এইসব হাত দেবে না, ঠিক আছে, একদম কোনো হাত দেবে না, এইসব বেকার জিনিস, ঠিক আছে। এইবার এইখানে এইটা সোর্সটা আমি ডাউনলোড আর করলাম। ওখানে ফন্ট সাইজ ছিল, ওখানে ফন্ট সাইজ ছিল কোনটা? হ্যাঁ, এই তো কিন্তু 12 এটা থেকে বাই ডিফল্ট 12 আছে, ওইটা তুমি চেঞ্জ করতে পারো, তবে এই চেঞ্জটা করলে ওই হ্যাঁ ওইটা পিডিএফে রিফ্লেক্ট হবে সেরমভাবে, কিন্তু কোরেতে কিন্তু চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে, এটা পিডিএফটাই জাস্ট হবে। গিটের অপশন আছে দেখছি তো, গিটহাবের অপশন আছে। ওই সমস্ত আছে, আমি নিজেও না পাইনি এত, ঠিক আছে, এই সমস্ত কিছুর অপশান আছে, এই সব আছে। তো এইখানে দেখো এইটা ডাউনলোড যেটা হলো, এইটা দেখো একটা কিন্তু জিপ ফাইলে ওপেন করলাম, এটা দেখো, এই দেখো মেন ডট টেক ফাইলটা এলো। এইবার এইখানে টেক ফাইলটা এটা আছে, এই টেক ফাইলটা তোমার এটা শুধুই করবে বা এই টেক ফাইলটা বার করে নেবে, নিয়ে পিডিএফটা সমেত একটা মানে তুমি জিপ করলে। এবার এটা এরা কেন জিপ ফাইল করে তার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে যে ইমেজগুলো আছে না, সেই ইমেজগুলো কিন্তু সমেত নিয়ে নেমে যাবে যদি তোমার ইমেজ থাকে। আর একটা জিনিস সব বলে দিই, এটা বলা হয়নি, দেখো পিডিএফটা ডাউনলোড হচ্ছে এরকম, টিপবে পিডিএফটা, পিডিএফ চলে এলো, দেখো যা করেছো সেরকমভাবে পিডিএফ এসেছে, ঠিক আছে। এইটা তো বললাম যে এর কিন্তু এটা হাইপার লিঙ্ক হিসেবে এতে কাজ করবে না, আমাকে এটা এতে ওপেন করতে হবে মনে হচ্ছে, এটাই দেখাতাম ওই তখন বললাম না কি একটা দেখাবো, এটা মাইক্রোসফট এজেতে যদি ওপেন করি এইখানেতে, এইখানে টেবিল অফ কন্টেন্টস, এইখানে এটা কি কাজ করছে না, তাহলে মনে হয় একটা কোড আছে, দেখতে হবে, একটা কোড আছে, করাবো মনে হয়, মানে হাইপার রেফ যেটা আমরা বলি, যে হাইপার রেফারেন্স করা যায়, এখান থেকে ক্লিক করলে সেই পার্টে চলে যায়, ঠিক আছে, ওটা ওটা আমি দেখবো করা যায়, ঠিক আছে। আর ল্যাটেক হচ্ছে এমন একটা সফটওয়্যার যেটা আমিও নিজে মানে পড়িয়ে শেষ করতে পারবো না, ঠিক আছে, এর কোডেতে প্রচুর অনলাইন হেল্প নিতে হবে, ঠিক আছে, অনলাইন হেল্প নিয়েই করতে হবে, আমরাও অনলাইন হেল্প নিয়ে কোয়েশ্চেন করি, কোনো কিছু ধরো হলো একটা সঙ্গে সঙ্গে সার্চ করে নেবে, ঠিক আছে, এই যেমন আমি যদি হাইপার রেপটা কোনো সার্চ করি আমার অপশান 5-6টা বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে, এবং টপেতেই ওই সাইটগুলো থাকবে যেগুলো বললাম। আচ্ছা, এইখানে এই দুটো তো হলো ডাউনলোডের অপশান, এছাড়া এই দুটো ডাউনলোডের অপশান হলো, আর তুমি এখানে বেসিক্যালি কি করতে পারবে, আর একটা বেশ কি বললাম না, এই দুটোই বললাম, ঠিক আছে। এইরমভাবে তুমি ফাইল করতে পারো। আর ওই যেটা দেখালাম যে যদি পিডিএফ তুমি ডাউনলোড করো তাহলে তুমি কিন্তু ওই পিডিএফটাকে আর ওই টেক ফাইলের সঙ্গে যে পুরো একদম জেপিজিগুলো আছে সেগুলোকে রিনেম করে দেবে, কোয়েশ্চেন 1 যেমন করে ওরা বলে দেবে, করে পুরোটা একবারে মানে জিপ করে দেবে, দিয়ে ওটা নিয়ে নেবে, ঠিক আছে। ওরা ওই ফাইলগুলো কিন্তু সেন্ড করতে হয়, যেটা আমি বললাম, ওটা কিন্তু হাতে জমা নেয় না, আমরা যা করেছিলাম, ঠিক আছে, ওটা কিন্তু মেল করে দিতে হবে কলেজকে, আর ওটা নম্বরটা কলেজের হাতেই মনে হয় থাকে, তো ওটা সেরকমভাবে কলেজকে দিয়ে দিতে হবে টাইমে, ওরা সেরকমভাবে নম্বর দিয়ে দেবে। তো ওটাই হচ্ছে ব্যাপার, যে ল্যাটেক কিন্তু প্রচুর ইজি, ঠিক আছে। এবার এটা রয়েছে, এইখানে একটা আপলোডের সাইন রয়েছে, যেখানে আমি বললাম যে তুমি কিন্তু এই ছবি কিন্তু আপলোড করতে পারবে। এবার কোনো কিছু ধরো এইখানে যদি কোনো ছবি এখানে ইনসার্ট করতে হয়, তাহলে সেটা কিন্তু তোমাকে এই ফাইলের ভেতরে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু কম্পিউটার থেকে পেস্ট করতে পারবে না, এর যা ডেটা সেটা কিন্তু এর এই ফাইল সিস্টেমে আপলোডেড থাকতে হবে। তো এর ফাইলে আপলোড করতে গেলে আপলোড করব, দেখো অপশান পড়লো এখানে, অপশানে দেখো এখানে দিয়েছে যে ড্রপ আর পেস্ট ফাইল, ও এখানে সিলেক্ট ফ্রম ফোল্ডার, সিলেক্ট, আমি ডিরেক্ট এখানে ফোল্ডার সিলেক্ট করে নিতে পারি, ঠিক আছে, অনেকগুলো ফাইল, বা এখানে সিলেক্ট ফাইলই করি, তাহলে আমি এখানে যাব, এটা কি একটা খুললো, যাই হোক, এখানে কোনো একটা কেউ কিছু করেছিল, দাঁড়াও আমি ঠিক আছে খুললাম এটা, জিনিউ প্লট ছিল। হ্যাঁ। এবার এই ইমেজটা দেখো,
আমার এখানে কিন্তু রইলো ইমেজ কিভাবে করতে হয় আজকে বলছি না। এই ইমেজটাকে এইবার যদি আমি এই ইমেজটাকে এইবার আমি এর ভেতর ঢোকাতে পারবো। এবার এর ফিচার হচ্ছে এরকমই, এবার যদি আমি এটাকে ডাউনলোড করি তাহলে দেখবে ইমেজ ফাইলটা কিন্তু এর ভেতরে জিপ হয়ে কিন্তু সোর্স ফাইলের সঙ্গে ডাউনলোড হবে, ঠিক আছে? তো সেরকমভাবেই করবে। ফাইল এবার বললাম যে রিনেম করবে, এইটাকে সেরকমভাবে রিনেম করে দেবে। এই কোয়েশ্চেন অনুযায়ী যদি করি তাহলে কোয়েশ্চেন টু বি ডট টেক এরমভাবে, এই এতটাই সিম্পল। এবার এটাকে ডাউনলোড করলে সেরকম নামেই ডাউনলোড হবে, ঠিক আছে? আর এই গোটা জিনিসটা এক্সিট আর করতে গেলে পিডিএফ করলে ওই লেখার মাঝে ছবিটা থাকবে? সেটা না না, কেন থাকবে? আমি এটা বুঝছো না কেন? আমি এটা কিন্তু এটার ফাইল সিস্টেম, এই ছবিটা আমি এখানে রেখেছি, এই ছবিটাকে এখন আমি ইউজ করিনি। কি বললাম বোঝা গেল? আমাকে ও যদি কোনো আচ্ছা। মানে আমি যদি কম্পিউটারেতে কোনো ছবি ইনসার্ট করি আমার মাইক্রোসফট পেন্ট বা ওয়ার্ডে, সেই ছবিটা তো আমাকে কম্পিউটার থেকে করে দিতে পারো বা অনলাইনেও দিতে পারো, কিন্তু এটা তো অনলাইন প্রোগ্রাম, এ তো আর কম্পিউটারের ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে না। কি বললাম বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো এতে টেম্পোরারি এর একটা ফাইল সিস্টেম হচ্ছে এইটা, এর হচ্ছে এটা ডিরেক্টরি, এর ভেতরেও ফোল্ডার বানাতে পারো। এর ভেতরে ফোল্ডার বানিয়ে ফটোজ ফোল্ডার বানালে দিয়ে এই ফোল্ডারের ভেতরে তুমি এখানে ছবিগুলোকে ঢুকিয়ে দিলে, ঠিক আছে? তাহলে এটাও এর একটা ফাইল সিস্টেম হয়ে গেল। এটা খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করা যায়, ঠিক আছে? এত বড় বড় যে আমরা প্রজেক্ট যে কোশ্চেনগুলো বানাতে ছবিগুলো যে থাকে সব এর ভেতর ছবিগুলো একটা অর্গানাইজ ওয়েতে থাকে, এবং কি সুন্দর এর পাশ তুমি অ্যাক্সেস করতে হবে। এই জন্যই এত সুন্দর একটা জিনিস বলে এই জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে এই জিনিসটাকে, মানে ওভারলিপটা খুব ভালো, ঠিক আছে? এবার তুমি এই ইমেজটাকে তুমি এতে যখন যেখানে ইচ্ছে তুমি ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? কিন্তু আমি কম্পিউটারে কোনো ইমেজ দামে এতে ইউজ করতে পারবো না, কারণ কম্পিউটারের ইমেজ দামে ইউজ করতে গেলে ও তো আমার সিস্টেম ফাইলকে করে অ্যাক্সেস করবে, এটা তো একটা অনলাইন প্রোগ্রাম। ওকে, ব্যাপারটা কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে? বোঝা গেল জিনিসটা? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ। নেটের সমস্যা হচ্ছে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসেতে আমি বলবো যা আবার এক্সট্রা যদি কিছু থাকে সেগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো, মানে আছে তো বটেই। সে পরের দিনে আমরা এই ডকুমেন্ট প্রিপারেশান দেখবো কীভাবে টেবিল করতে হয়, ফিগার ইনসার্ট করতে হয়, এবং এই ল্যাটেকের ক্লাস 4টে ক্লাস লাগবে, পরপর শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? একদম কোনো চাপের কিছু নেই, তোমরা অপূর্বর সঙ্গে কথা বলো, ঠিক আছে?